गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् नमः। अध्याय 6 श्लोक नंबर 18। यदा विनियतं चित्तं यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा युक्त इत्युच्यते तदा। पाछळना श्लोकमां युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त चेष्टा, युक्त स्वप्न, युक्त अवबोध, આવી રીતે 4 योग साधनांग बताव्या। ए प्रकारे जे करे छे योग, एवो योग जे छे ए दुःखहा एटले दुःख दूर करनारो थाय छे एवी वात आपणे गया श्लोकमां जोई। आ 4 નું परिणाम शुं छे एवुं एमणे कह्युं त्यारे योग सिद्ध थाय एने युक्त कहेवाय छे। युक्त एटले जोड़ायेलो। आपणे एम कहीए के संयुक्त एटले जोड़ायेલું, युक्त एटले जोड़ायेલું। योग नी जे आगली अवस्था छे युक्तनी छे। योग एटले जोड़ ए नाउन छे, एक नाम छे योग, बंनेनो योग। पण युक्त एटले जोड़ाई गयेલું पूर्वमां। योगनी पछीनी अवस्था युक्तनी छे, जोड़ायेलानी छे। हवे हमेशा जोड़ावानी वात करे छे तो भगवद गीता अहींया चित्तनी वात करे छे। केम के हमेशा आपणुं बधी जग्याए इंद्रियों द्वारा, शरीर द्वारा गमे त्यां चित्त ज जोड़ाय छे। शरीर क्यांय जोड़ातुं ज नथी। शरीर जोड़ाय छे त्यारे जो जोड़ाई जाय छे शरीर तो चित्त जोड़ाई गयुं एवुं कहेवाय छे। सपोज कोई बाजुमां बेसीने बसमां जाय छे, ट्रेनमां जाय छे, शरीर बेयना संयुक्त छे, एनी कोई असर नथी। बाजुमां बेठा छे, कई असर नथी एनी। केटला बधा ट्रेनमां लोको जाय छे, एकबीजाना शरीर घणा बधा अडे छे, हजारों लाखों लोकोना संपर्क थाय छे, एनी कोई असर नथी। केम के त्यां कोई चित्त त्यां जतुं ज नथी। चित्त ज्यारे जाय छे त्यारे संस्कार उपाडवानुं शरू करे छे। एटले योग दर्शनकारे हमेशा सेना उपर भार आप्यो छे? चित्त उपर। एटले योगनुं प्रथम सूत्र शुं छे? योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। चित्तवृत्तिनो निरोध करवो ए योगनुं सौ प्रथम लक्ष्य छे। ए ज योगनी शरूआत ज त्यांथी छे। ए नथी तो पछी गमे तेटલું करे तो योग नथी। योग चित्तवृत्तिनो निरोध छे। हवे अहींया के छे यदा विनियतम चित्तम। विनियत चित्त एटले प्रत्याहार पछीनुं जे चित्त कहेवाय छे एने विनियत कहेवाय छे। प्रत्याहार एटले शुं छे? योगना 8 अंग छे। पहेलो यम, बीजुं नियम, त्रीजुं आसन, चौथुं प्राणायाम, पांचमुं छे प्रत्याहार। यम नियम आ 2 થી 2 पूर्वक आसन अने प्राणायाम करवाना होय छे। यम अने नियम नथी तो आसन अने प्राणायामनो अर्थ नथी। जेवी रीते 10मुं नथी तो 12मुं ने कॉलेज करी न शकाय। 10मुं होय तो लीगली गणाय। 10th वगर कोई सीधी 12th आपे, सीधुं बीए एमएससी नी एक्जाम सीधी कोई पण रीते परीक्षा खंडमां घुसी जईने आपी दे तो एने मान्य न राखे। केम तो के भाई तमे 10th तो पास कर्युं नथी, 12th ना एलिजिबल कोने गणी लीधा? तो के नहीं, हूँ तो शॉर्टकट में जई आवड़े बधुं, पण तो के नहीं, तमारे 10th पास करवू पड़े, पछी 12th आवे, पछी ज बीए आवे, बीएससी आवे। अहींया यम अने नियम सेना माटे जोईए तो के आसन अने प्राणायाम माटे जोईए। आ 4 करीने प्रत्याहार साधे
પ્રત્યાહાર આ 5 સાધીને પાછળના 3 અંગ સાથે. આવી રીતનો યોગનો આખો એક ક્રમ છે. જેવી રીતે કોર્સ હોય તો એમાં પહેલું ધોરણ હોય, બીજું હોય, ત્રીજું હોય, એવી રીતે યોગનો આખો એક કોર્સ છે, અભ્યાસ છે. એમાં 5મો જે અભ્યાસ છે ને એ બહુ મહત્વનો છે. એ અહીંયા વિનિયતમથી લે છે. યોગનો પ્રત્યાહાર છે એ જ ગીતાકાર અહીંયા વિનિયતમથી કહે છે. યદા વિનિયતમ ચિત્તમ. પ્રત્યાહાર શું છે? તો એવું કહેવામાં આવે છે કે આપણી ઇન્દ્રિયો છે ને એ હંમેશા પોતાના ખોરાક તરફ જાય છે. આખા વિશ્વનો એવો નિયમ છે કે જે પ્રાણીનો, પશુનો, કીડી મકોડા જેનો પણ જે આહાર છે એના તરફ એ જીવોની પ્રવૃત્તિ સ્વાભાવિક છે. એને કોઈ શીખડાવતું નથી કે અહીંયા જવું જોઈએ. અહીંયા ખાંડ ઢોળાણી તો કીડીને કોઈ આમંત્રણની જરૂર નથી. અહીંયા ઢોળાયેલી ખાંડ નીચેના ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર ઉપર પણ કીડી હશે તો અહીંયા આવી જશે. બરાબર? કેમ તો કે એની ઘ્રાણેન્દ્રિય સતેજ છે. કેમ તો કે એની ઘ્રાણેન્દ્રિય સૌથી શું સૂંઘતી રહેશે કે ક્યાંય મધુર વસ્તુની મને સુગંધ આવે. એ સૂંઘતી રહે એટલે અહીંયા પડી જાય ખાંડ નીચે એટલે એને સુગંધ ત્યાં આવી જાય. એ આવી જાય એટલે એ અહીંયા આવી જાય. બરાબર? ક્યાંય પણ આપણે કંઈક ઢોળાઈ જાય છે તો કીડીઓ થઈ જાય છે. એ ક્યાંથી આવે છે? એ ત્યાં તો હતી નહીં આસપાસમાં. તો કે અહીંયા ઢોળાયેલી તો પછી ત્યાં પકડી લીધી એને સેન્સરે. તો કે એનું સેન્સર કેવી રીતે કામ કરે છે? ચાલુ કરે છે, ઓન કરે છે દર કલાકે? તો કે ના, એ ચાલુ જ હોય છે. એ ચાલુ કરતી નથી, ઓન ઓફ નથી કરતી. નકર તો ભૂલી જાય તો 24 કલાકમાં કદાચ ન કરે. પણ એવું નથી હોતું. એનું પેટ ભરેલું હોય છે છતાં એનું સેન્સર ચાલુ હોય છે. એ ચિત્તનો સંસ્કાર કહે છે. એ ચાલુ હોય છે એટલે એને ખબર પડે છે કે ખાંડ ત્યાં ઢોળાયેલી છે. એટલે એ સ્ટોર કરી દે છે. એટલે ત્યાં એક જાય છે પછી બધાને લઈને જાય છે. બરાબર? એવું મકોડા, એવી બધી જ ઇન્દ્રિયોના, એવું સિંહનું. એને કોઈ પણ પશુ છે એ ક્યાંક મરી ગયું છે, ક્યાંક કંઈક છે તો એની ગંધ આવી જાય છે. એને ગંધ આવે છે એટલે એ શોધે છે કે આટલામાં કોઈક પશુ છે. સામે પશુને સિંહની ગંધ આવી જાય છે. એને સંરક્ષણની શક્તિ કુદરતે આપેલી છે. એ સંરક્ષણની શક્તિને કારણે એને સિંહની ગંધ આવે છે. એટલે એને પણ ખબર પડે. હરણ બચ્ચું દેવા આવે સાઉથમાં છે, ત્યાં ઘણા બધા હરણો છે. તો એ એવી જગ્યાએ બચ્ચું આપે કે આસપાસમાં ક્યાંય સિંહ આવી શકે એવું ન હોય, શક્યતા ન હોય. બરાબર? તો એ ત્યાં બચ્ચું, જેવી રીતે જલાશય પાસે સિંહ રહેતો હોય કેમ કે ત્યાં બચ્ચું દેવા માટે આવે તો સિંહ એનો શિકાર પાછળથી કરી શકે. એટલે એ દૂર વયા જાય જ્યાં જલાશયો ન હોય, તો ત્યાં સિંહો મોટા ભાગે ન હોય. એવી જગ્યાએ હરણ બચ્ચું દે. કેમ? તો કે એને કુદરતે માત્ર એક સર્જન શક્તિ નથી આપી, પ્રત્યેક જીવને સંરક્ષણાત્મક શક્તિ આપી છે. એમ પ્રત્યેક જીવને ખાલી સંરક્ષણાત્મક શક્તિ નથી આપી, પ્રત્યેક જીવને આદાન શક્તિ પણ આપેલી છે. એ પોતે ગ્રહણ કરતું રહે છે હંમેશા. વિકસિત થવા માટે એને આ બધી જરૂર પડે છે. ક્યાંથી પશુમાં એ લાગુ પડે છે હંમેશા. એ જો બધા જ પશુઓ આવી રીતે કાર્ય કરે છે. મનુષ્યનું ચિત્ત પણ એવું છે. એ હંમેશા શોધતું રહે છે, નવા જૂની શોધતું રહે છે. ક્યાં નવું થયું એનું સેન્સર પણ ચાલુ છે. એ જ્યાં સુધી ચાલુ છે ત્યાં સુધી એના ફેરા ચાલુ છે, ત્યાં સુધી એના જન્મ ચાલુ છે આવતા, ત્યાં સુધી એનું ચક્ર ચાલુ છે, જ્યાં સુધી એનું સેન્સર ચાલુ છે. કેમ? તો કે સેન્સર પકડે છે બધેથી વાત. આપણે ગયા વખતે જોયું હતું, યુધિષ્ઠિરને 4 પ્રશ્નો પૂછેલા છે યક્ષે. કો મોદતે કિમ આશ્ચર્યમ કહ પંથા કાચ વાર્તિકા ઇત્યેતત ચતુરાન પ્રશ્નાન ઉત્તરયિત્વા જલમ પીબા. યુધિષ્ઠિરને યક્ષ કહે છે, શું કહે છે? પેલું કહે છે કો મોદતે કિમ આશ્ચર્યમ કહ પંથા કાચ વાર્તિકા ઇત્યેતત ચતુરાન પ્રશ્નાન ઉત્તરયિત્વા જલમ પીબા. આ 4 પ્રશ્નોના ઉત્તર આપી દે પછી તું જલ પી લે. બરાબર? આ 4 પ્રશ્નોના સરસ યુધિષ્ઠિર જવાબ આપે છે. શરૂઆતમાં આપણે જોયું હતું એક પુરુષાર્થના એક પ્રશ્નો છે. બરાબર? પેલું કો મોદતે અર્થશાસ્ત્રનો પ્રશ્ન છે. આનંદિત સુખી કોણ રહી શકે? પેલો પ્રશ્ન એમને પૂછ્યો છે. બીજો પ્રશ્ન એમને પૂછ્યો છે કિમ આશ્ચર્યમ, વ્યવહારનો પ્રશ્ન પૂછ્યો છે કે આશ્ચર્ય શું છે આ જગતમાં. આપણે હોય તો એવું કહીએ કે જાદુ કરી આશ્ચર્ય છે, પણ એમને સરસ જવાબ આપ્યો છે અહની ચ ભૂતાની ગચ્છન્તિ ચ યમાલયમ તેષામ સ્થાવરમ ઇચ્છન્તિ કિમ આશ્ચર્યમ અતઃ પરમ. થોડું જોયું આપણે ગયા વખતે કે દરરોજ મરતા લોકોને જોવે છે છતાંય પોતે તો સ્થાવર જ છે એવું પોતે માને છે. હરેક વ્યક્તિ એવું માને છે કે મરી ગયા એના ઉપર એ દયાભાવ કરે છે કે એને કેન્સર થયું ને મને નથી, મને થોડું થાય, હું આટલું બધું ધ્યાન રાખું છું.
જે મરી જાય છે ત્યારે એને અવશ્ય એવો ભાવ થાય છે, પણ એને જુદો ગણે છે કે આમાં હું નથી, મરવાવાળામાં મારી લાઈન છે જ નહીં, મારી લાઈન તો અમર થવાવાળામાં છે. આ સૌથી મોટું આશ્ચર્ય છે. પછી જે પ્રશ્ન છે એ સૌથી મહત્વનો છે, કહ પંથા, ધર્મ કયો છે સૌથી સારો, કહ પંથા. અને ચોથો પ્રશ્ન છે કા વાર્તા, એ અહીંયા લાગુ પડે છે, કા વાર્તા, નવા જૂની શું છે. એટલે આમ તો ઘણી બધી નવા જૂની છે, આપણે એટલા માટે પેપર લઈએ છીએ, ટીવી જોઈએ છીએ, બધું જ. પેપર ખોલે કોક વ્યક્તિ અને એમ આવે કે આજે કાંઈ પણ નવી ઘટના બની નથી, હેડલાઇન જ હોય, તો બીજે દિવસથી પેપર બંધ કરી દે. કેમ? તો કે એ જેનું સેન્સર છે એ પકડી ન શકે કે જે મારે જોતું હતું, કોઈક એક્સિડન્ટ જોતું હતું, કોકનું ખૂન જોતું હતું, કોકની ચોરી જોતી હતી, કોકનું કંઈક જોતું હતું, મળે નહીં. એવું લાગે કે આ આજે કાંઈ નવા જૂની નથી, કોઈ જ વાર્તા નથી આ પેપરમાં, બધી હેડલાઇન આવી જાય, આજે નવા જૂની કંઈ જ નહીં. તો પેપરો બીજે દિવસથી વેચાય નહીં. કેમ? તો કે આપણે જે જોઈએ એટલા માટે આપણે પેપર ખોલીએ છીએ. શું કામ? તો કે ચિત્ત એવું માંગે છે. હવે યોગ દર્શનકાર એવું કહે છે કે જો તમારું ચિત્ત આવું માંગતું રહેશે, એ માંગતું રહેશે, તમે એવું દેતા રહેશો, એ માંગતું રહેશે ને તમે એવું દેતા રહેશો, તો તમે બીજા કોઈનું નહીં, તમારું સૌથી મોટું નુકસાન કરશો. અને જે તમને આ સામગ્રી પૂરી પાડે છે એ પણ તમારા નુકસાનમાં ભાગીદાર થાય છે. સપોઝ તમે 30 જણાને પેપર બંધવી દીધા મફતમાં, તો એ અનર્થ દંડ થયો. એને કારણ વગર તમે પાપના ભાગીદાર થઈ ગયા, કેમ કે એને એમાંથી જ સ્કોર જોયો, એનું ચિત્ત આ ચાલ્યું આમાં કે ઓલા હારી ગયા, ફટા દુઃખ થયું. તો એ ચિત્તની જે સેન્સર છે એ યોગ દર્શનકાર એવું કહે છે કે એને તમારે બંધ કરવાનું છે, એને તમારે બીજી બાજુ લઈ જવાનું છે. શું કામ? તો એવું કહે છે કે ઇન્દ્રિયો છે એનો ખોરાક શોધવા માટે નીકળે છે, પ્રત્યેક ઇન્દ્રિય એનો ખોરાક શોધવા માટે નીકળે છે. એ ખોરાક શોધવા માટે ઇન્દ્રિયો નીકળે છે, નીકળી જાય છે, આપણા હસ્તક નથી, બરાબર, આપણા તાબામાં નથી. રામાયણમાં રામ છે વનમાં જ ગયેલા હોય છે, ત્યારે શું થાય છે? રામ બહાર જાય છે, પછી લક્ષ્મણ ને સીતા હોય છે ત્યાં. લક્ષ્મણ ને સીતા ત્યાં હોય છે એટલે લક્ષ્મણ ફળ ફૂલ આવી વનરાઈ સૌંદર્ય બધું જ હોય છે. લક્ષ્મણ ને સીતા બે જ હોય છે. રામ 2-3 દિવસ પછી આવે છે. 2-3 દિવસ પછી આવે છે, પછી એ પ્રશ્ન પૂછે છે. એ પ્રશ્ન પૂછે છે કે પુષ્પમ દૃષ્ટવા ફલમ દૃષ્ટવા દૃષ્ટવા સ્ત્રીણાંચ યૌવનમ ત્રીણી રૂપાણી દૃષ્ટવૈવ કસ્ય નો ચલતે મન. એ કે પુષ્પ દૃષ્ટવા, આમ સરસ મજાના પુષ્પો છે, પુષ્પમ દૃષ્ટવા ફલમ દૃષ્ટવા, સારામાં સારા ફળો છે, બરોબર. અને પછી ત્રીજું કીધું દૃષ્ટવા સ્ત્રીણાંચ યૌવનમ, અને સીતા સુંદરી છે ને પાછી યુવાન છે. આ 3 રૂપો જોઈને કોનું મન ચલિત નથી થતું. ત્રીણી રૂપાણી દૃષ્ટવૈવ કસ્ય નો ચલતે મન. ત્યારે લક્ષ્મણ જવાબ આપે છે, મનો ધાવતી સર્વત્ર મદોન્મત્ત ગજેન્દ્રવત જ્ઞાનાંકુશ સમા બુદ્ધિ તસ્ય નો ચલતે મન. ઈ એમ કહે છે કે મનો ધાવતી સર્વત્ર મદોન્મત્ત ગજેન્દ્રવત, દારૂ પી લેધો એવો હાથી છે એ બધી જ જગ્યાએ દોડતો, એનું નક્કી ન હોય કે આ જ રોડ ઉપર જશે, એ આમ બી જઈ શકે, આમ બી જઈ શકે, ગમે ત્યાં. મનો ધાવતી સર્વત્ર, એ એક રોડ ઉપર ચાલવા વાળું મન નથી. મનો ધાવતી સર્વત્ર, કોની જેમ? તો કે મદોન્મત્ત ગજેન્દ્રવત, મદથી ઉન્મત્ત થયેલો જે ગજ છે, હાથી છે, એની જેમ બધી જગ્યાએ મન દોડે છે. એક લાઈનમાં દોડતું જ નથી મન, બધી જગ્યાએ દોડે છે, બરાબર. તો પછી એને એક બધી જ જગ્યાએ દોડે છે તો કંટ્રોલ કોણ કરી શકે છે? તો કે જ્ઞાનાંકુશ સમા બુદ્ધિ તસ્ય નો ચલતે મન. જ્ઞાનાંકુશ સમા બુદ્ધિ, જ્ઞાનના અંકુશ વાળી જેની બુદ્ધિ છે, તસ્ય નો ચલતે મન. એટલે એ બુદ્ધિ છે એ કંટ્રોલ કરે છે મનને અને ઇન્દ્રિયોને, એ કંટ્રોલમાં રાખે છે, કંટ્રોલમાં રાખી શકે છે યદિ એ પ્રબળ હોય તો. પણ સાધારણ વ્યક્તિનું શું હોય છે? ઇન્દ્રિયો બધી જગ્યાએ જાય છે ત્યારે સાધારણ વ્યક્તિનો એની ઉપર કંટ્રોલ નથી હોતો.
યોગ દર્શનકાર શું કહે છે કે કોઈ પણ વ્યવસ્થા ચલાવવાની હોય તો ઉપરના વ્યક્તિઓ ડિસિઝન મેકર હોવા જોઈએ અને નીચેના વ્યક્તિઓ કાર્ય કરતા હોવા જોઈએ, કાર્ય કરવાવાળા હોવા જોઈએ. એક કંપની હોય તો ઉપરનો વ્યક્તિ છે મેનેજર, એનાથી ઉપરનો ડાયરેક્ટર MD એ ડિસિઝન મેકર હોવા જોઈએ અને નીચેનો વ્યક્તિ કામ કરવાવાળો જોઈએ. પાણીનો ગ્લાસ લઈ આવે, બીજું ત્રીજું કરે, એવું એનો ઓર્ડર માને. પણ માનો કે એવું બને કે નીચેના વ્યક્તિઓ ડિસિઝન લે કે આ શેઠને આજ શું કામ સોંપવું, મેનેજરને આજ શું કામ સોંપવું, આપણે 25 જણા મળીને, બરાબર, ડાયરેક્ટરને આજે ક્યાં મોકલવા. જો એવું થાય તો શું થાય? તો કે તો કંપની લાંબો સમય ન હાલે. એમાં બીજાનું તો નહીં, એનુંય ભલું નથી, બીજાનું તો નથી, ડાયરેક્ટરનું મેનેજરનું નથી, પણ પોતાનું પણ એમાં ભલું નથી કે 25 ડિસિઝન બહુમતીથી લે. એ એકમતીથી એક વ્યક્તિ લે એ જ સારું છે. એવી રીતે અહીંયા શું થાય છે, ઇન્દ્રિયો ખોરાક ગોતવા નીકળે છે બધી જગ્યાએ. એટલે એ પેલા ચેક કરે છે. ગીતામાં આવ્યા તો એને પેલા ચેક કર્યું, મજા આવી, મજા ન આવી, તો ઇન્દ્રિયો નક્કી કરી લે તો જવા જેવું નથી, બરાબર. એટલે મેસેજ આવે કે કેમ, તો કે અમે લઈ આવ્યા હતા માસીને, અમે મિત્રોને લઈ આવ્યા હતા, પણ એને મજા ન આવી, એને મજા ન આવી એટલે પૂરું. એટલે એક સારી વાત છે કે અમને તૈયારી કરવાની ખબર પડે કે હવે એને મજા કેમ આવે, તો એવું કંઈક કરીએ, ક્લાસ કરીએ કે અમે થોડાક અપડેટ થઈ જઈએ, થોડીક બીજી ત્રીજી વાત લઈ આવીએ તો મજા આવે. તો એવું કરવું, એવું કરી શકાય કે હા. શું કામ મજા ન આવી એ આપણે અંતર્મનને પૂછીએ જ્યારે કે મજા કોને ન આવી, મારા મનને ન આવી, બુદ્ધિને ન આવી, તો કે નહીં, ઇન્દ્રિયોને ન આવી. ડિસિઝન કોને લીધું, તો કે ઇન્દ્રિયોએ લીધું. માની કોને લીધું, તો કે મન, બુદ્ધિ, ચિત્તે બધાએ માની લીધું. ડિસિઝન ઇન્દ્રિયોએ લીધું, નાના અમથા મજૂર કાર્ય કરતા એ લીધું. એ ડિસિઝન કોને માની લીધું, મન બુદ્ધિએ માની લીધું, બરાબર. એટલે કે હવે રસ નથી, વાંધો નહીં, મજા આવે એવું હોય તો જાય. ક્રિકેટમાં તો કે એમાં મજા આવી, બહુ સારું લાગ્યું. હારી ગયા તોય પાછું સારું જ લાગ્યું. હારી ગયા પછી રોયા, પણ પાછા ક્રિકેટ જોવા બીજી વાર ગયા જ. એને ખબર જ છે કે 50%થી વધારે પોસી, અને ઘણી વાર તો ફિક્સ જ હોય છે કે હારવાના જ છે. કેમ કે આપણે જોવા જઈએ પહેલા તો મેચ ફિક્સ થઈ ગયો હોય છે, એ લોકોએ જ કરી દીધો હોય છે કે આ બધાય ભલે આવે, ભલે તાલીઓ પાડે, આપણે ફિક્સ જ છે કે હારી જવાના છે. તો એટલું હોવા છતાં પણ હવે યુધિષ્ઠિર અત્યારે હોત તો આશ્ચર્ય આ કહેત, એવું ન કહેત અહની અહની છે ભૂતાની, પણ એવું કહેત કે દરરોજે દરરોજ હારે છે, રડે છે, ઓલું કરે, ફરી પાછા મેચ જોવા જાય છે. હજારો કલાકો લોકો એમાં બગાડે છે. હવે ધર્મગુરુઓ બી જાય છે એમાં જોવા માટે 8-8 કલાક. સમય જ સમય બધા પાસે કેટલો બધો છે. તો જીવનના વિપરીત વિષયો શીખવા માટે કેટલો ટાઈમ ત્યાં વેસ્ટ એ લોકો કરે છે. તો નિર્ણય કોણ લે છે, તો કે ઇન્દ્રિય લે છે. જ્યાં સુધી ઇન્દ્રિય નિર્ણય લે છે આપણા જીવનના, ત્યાં સુધી યોગની શરૂઆત આપણા જીવનમાં ક્યારેય થતી જ નથી. યોગની શરૂઆત જ નથી થતી. જો યોગની શરૂઆત થતી નથી આપણા જીવનમાં, આ જીવનમાં, તો આગલો જન્મ આપણો મનુષ્યનો આવતો નથી. આ ફિક્સ વાત છે, આ એક સિદ્ધાંત છે. એટલે એ નિયમ જ છે કે આપણા ચિત્તને જેટલું વિકસિત આપણે કરી શકશું એટલું આપણું આગળનું જીવન સારામાં સારું રહેશે. કેમ, તો કે આપણું મન છે એ આપણે તૈયાર કરેલું છે, આપણો સ્વભાવ છે એ કોઈ સ્કૂલમાં, યુનિવર્સિટીમાં તૈયાર થયેલો છે નથી. જોજો, ક્રોધી વ્યક્તિ છે ને એ PhD પણ થઈ જશે ને તો એ ક્રોધી જ રહેશે. જેનો સ્વભાવ ડંખીલો હશે એ PhD બી થઈ જશે ને એ ડંખીલો જ રહેશે. એને ભણતરને, એને પૈસાને, એને આબરૂને, એને પોઝિશનને, એને પદને કાંઈ જ લાગતું નથી. એ ક્યાંક બીજી જગ્યાએ જોડાયેલું છે. કોઈક સામાન્ય વ્યક્તિ હતે હસી રહી, છતાં એનો સ્વભાવ બહુ સારો હશે, સંવાદી હશે, એને કોઈએ શીખવ્યું નહીં હોય, પણ એ શું છે, એ આપોઆપ કળાય. એટલે એ આપોઆપ કળેલો હશે. કોઈ તાર્કિક હશે, એ આપોઆપ તાર્કિક હશે. રઘુનાથ શિરોમણી હતા, ન્યાય ઉપરનો એમને ન્યાય ચિંતામણી લખેલી છે. એટલે એ વ્યાખ્યાઓ લખેલી છે એમને. દિધીતિકાર કહેવાય છે ને, એ તત્વચિંતામણી ઉપરની. એ નાના હતા ત્યારે ગુરુ ન્યાય ભણાવે ને એ પહેલા જોવે કે એનામાં તર્ક છે. તર્ક શક્તિ હોય તો એને ન્યાય ભણાવી શકાય. તર્ક શક્તિ ન હોય તો એને ન્યાય ન ભણાવી શકાય. ગમે તેટલી મહેનત કરે, એક લેવલની એનામાં તાર્કિકતા નથી, તર્ક શક્તિ નથી, તો એ ન્યાય ન ભણી શકે, ન્યાય દર્શન ન ભણી શકે. કેમ કે ન્યાય દર્શન ભણવામાં પડે બુદ્ધિનો ઉપયોગ થાય, તર્કનો ઉપયોગ થાય.
એ તર્કનો ઉપયોગ એમાં થતો હોય છે. એટલે એમને કીધું કે અગ્નિ છે તું લઈ લે હાથમાં, એમ કરીને કે અગ્નિ જે હાથમાં લઈ લેશે એને હું આખો ગ્રંથ ભણાવી દઈશ. એટલે અગ્નિ રાખ્યો, કોઈ આ લેવા તૈયાર થાય એને અગ્નિ લેવો કેમ હાથમાં, હાથ જ બળી જાય સીધા. એટલે બધા વિદ્યાર્થીઓ હતા એ બધા જોવા માંડ્યા કે આપણે તો આવું ન લેવાય, એમ કમ્ફર્ટમાં જ વિચારે કે એના કરતા ન ભણવું સારું, હાથ તો સારા રહે. પેલું વ્યક્તિ વિચારે કમ્ફર્ટ, એ પેલો સાહજ છે, કમ્ફર્ટ ઝોન હોય. આપણે બી ટાઈમ કેવો રાખીએ, આપણે સત્સંગનો કમ્ફર્ટ રહે બધા. હમણાં બપોરે 3 વાગે રાખીએ તો કમ્ફર્ટ નો રહીએ, હું જ ન રહું, તમે ન રહ્યો, બરાબર. બીજો કોઈ બી ટાઈમ રાખે કમ્ફર્ટ ઝોન વિચારીએ કે બીજે દિવસે બુધવાર હોય તો મંગળવાર રાત રાખીએ, બીજે દિવસે રજા હોય, આટલું બધું આપણે કમ્ફર્ટ ઝોન જોઈએ, બરાબર. હાલાકી અધ્યાત્મ એવું કહે છે કે સાચો વિકાસ તો ક્યારે છે, તમે કમ્ફર્ટ ઝોનની બહાર નીકળો ત્યારે. સાચો વિકાસ ત્યારે છે કેમ કે એટલે ગુરુજીના સત્સંગો કોઈ દિવસ રવિવારે નહોતા રહેતા. આપણા હવે મોટા ભાગની શિબિરો રવિવારે રહીએ છે, પણ એમનું એક પણ કાર્યક્રમ રવિવારે ન હોય, ફ્રી હોય તો એ ન હોય, રવિવારે ન હોય, એક પણ કાર્યક્રમ રવિવારે. કેમ? તો એમને પૂછ્યું ને અમે કે રવિવારે રાખીએ સંખ્યા 4 ગણી થઈ જાય, ત્યારે તો સંખ્યા ખૂબ થાય. રવિવારનો પ્રોગ્રામ હોય, રવિવારે હોય ત્યારે અમે હોય વક્તા તરીકે, એ ન હોય. રવિવારનો કાર્યક્રમ સંખ્યા ખૂબ થાય, પણ રવિવારે એ ન હોય. કેમ? તો કે એ એવું કહેતા કે આમાં મારા માટે કે ગીતા માટે કોણ આવે નહીં જોવાનું. ફ્રી હોય ત્યારે આવે ત્યારે તો ઓકે, પણ સાચી ગીતા ક્યારે સમજાય, તમે કંઈક છોડો એના માટે, કમ્ફર્ટ ઝોનથી બહાર કરો, ત્યારે તમારી પરીક્ષા. આપણી પરીક્ષા ત્યારે થાય જ્યારે આપણે કમ્ફર્ટ ઝોનથી કંઈક બહાર કરીએ, ત્યારે જ વ્રત કહેવાય એને. દરરોજ વહેલો ઉઠે એનું મહત્વ નથી, પણ ઠંડી ગમે તેવી હોય તે દી પણ એ ઉઠી જાય તો એનું મહત્વ. કેમ કે પરીક્ષા તો તે દિવસે જ હતી, બીજા 364 દિવસ પરીક્ષા નહોતી, પરીક્ષા એક દિવસ હતી, ઠંડીના દિવસે, અને તે જ દિવસે સૂતો રહ્યો. કારણ કે હું ક્યારેક તો ચાલે, આ વસ્તુ છે. એટલે અહીંયા એ કમ્ફર્ટથી બહાર જાય તો વિકાસ થાય. આપણે એ જોતા હતા અહીંયા કે ઇન્દ્રિયો બધી જગ્યાએ ભ્રમણ કરે, દોડે છે, એને ચિત્તમાં લઈ આવવી, એને આ તરફ વિચારતા મન વિચાર કરે છે, એને સપોર્ટિવ રીતે કાર્ય કરતી કરવી, એને શું કહેવાય? તો કે એને કહેવાય પ્રત્યાહાર. પ્રત્યાહાર એક તો આહાર છે, બરાબર, એક આહાર છે. સંસ્કૃતમાં શું છે ખબર છે? એક જ શબ્દથી ઘણું બધું મેન્યુફેક્ચરિંગ થાય. સપોઝ કોઈ વ્યક્તિ છે તો એક વ્હાઈટ ઓઇલ હોય, એમાં પછી એક ટીપું આ નાખી દઈએ ને તો રૂહનું બની જાય અત્તર, એક ગુલાબનું તો ગુલાબનું બની જાય, આખું આવડું બની જાય સ્પ્રે. પણ એ કાંઈ આઉટલો સ્પ્રે હોય ને, એ એક વ્હાઈટ ઓઇલ હોય. વ્હાઈટ ઓઇલમાંથી થોડુંક અમથું વારાણસીમાં અમે જઈએ તો આખી અત્તરની બજાર હોય. તમારે શેનું જોઈએ છે? તો કે ગુલાબનું. કેવું જોઈએ છે? કેટલા વાળું? તો કે આટલા વાળું. એટલે એ શું કરે? તરત ગુલાબની ડબ્બી લઈ આવે, એક સળી બોડે, આટલું ઓલું તૈયાર હોય એમાં બોડે, સ્પ્રે તૈયાર, હાલો લઈ જાઓ આ સ્પ્રે, છાંટો. આ સ્પ્રે રૂહનો જોઈ છે, હાલો. ચમેલીનો જોઈ છે, હાલો. એટલે એ તરત આટલું જ હોય, ટીપું એક જ નાખવાનું હોય. અત્યારે આપણે જેવી રીતના બીજા બધામાં નાખીએ કોન્સન્ટ્રેશન, એવી રીતે એક જ ટીપું નાખી દે. એટલે હિતોપદેશમાં આવે છે પણ્યાનામ ગાંધિકમ પણ્યમ. બધા જ વેપારમાં ગાંધિકમ પણ્યમ એટલે અત્તરવાળાનો વેપાર છે, એ બહુ જ સૂક્ષ્મતાથી ખૂબ મોટું પ્રોડક્શન કરવાવાળો છે. એટલે પણ્યાનામ ગાંધિકમ પણ્યમ એવું. એટલે એ શું કરે છે કે આખું એ થોડાક અવસ્થામાંથી થોડુંક આવું બનાવી દે. એટલે સંસ્કૃતમાં શું છે કે એક શબ્દોની ફેક્ટરી છે. એક જ વસ્તુ છે, એક જ ધાતુ છે, એમાંથી કેટલા બધા શબ્દો બને. હૃ ધાતુ છે, ઉપસર્ગ એને અલગ અલગ થતા જાય, એટલે અલગ અલગ શબ્દો બનતા જાય. ઉપસર્ગેણ ધાત્વર્થો બલાદન્યત્ર નિયતે, આહાર વ્યવહાર પરિહાર સંહારવત. એક જ રૂ ધાતુથી શું શું બને છે? સંહાર શબ્દ બને, પરિહાર બને, વ્યવહાર બને, આહાર બને. બધાના અર્થો અલગ અલગ થઈ જાય. આહાર, વિહાર, પરિહાર, વ્યવહાર, સંહાર, બધામાં એક જ ધાતુ, બધા જ શબ્દો એકથી બન્યા. અર્થ કેટલા અલગ અલગ? આહારનો અર્થ અલગ, વિહારનો અલગ, નિહારનો અલગ, વ્યવહારનો અલગ, સંહારનો અલગ, પરિહારનો અલગ. આ બધા જ શેનાથી બન્યા? એક જ રૂ ધાતુથી. એવી જ રીતે પ્રત્યાહાર. આહાર એટલે શું? તો કે ઇન્દ્રિયોની જે આ પ્રવૃત્તિ છે ને, શોધવા જવાની. આપણી આંખ આપણને ખબર નથી, શોધવા જાય છે દરરોજ. એટલે એ શોધવા જાય છે, એટલે આપણે શોધીએ છીએ. સારું રૂપ શોધે છે એ.
એ શોધતી હોય છે સારું 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 સારું. કાન આપણા સારું શોધે છે, એટલે કંઈ પણ ન મળે તો આપણે ક્યાંક 3 દિવસ કોઈ વાત ન કરે કોઈ પ્રકારની તો આપણને બેચેની લાગે. શું કામ? તો કે કાન શોધવા જાય પણ પાછું ભૂખ્યું આવે, કાંઈ મળે નહીં. એટલે આપણે ફોન કરી દઈએ માસીને કે કેમ છે. હવે આપણને ખબર નથી, આપણને ફોન કાને કરાવેલો છે, આપણને મન નથી થયું. એ મનને કોને મન કરાવ્યું? તો કે મન કાને કીધું કે હમણાં સાંભળવામાં કા વાર્તી, કા શું વાર્તા છે, સાંભળી નહીં. એટલે આપણે માસીને ફોન લગાવી, શું નવા જૂની. એટલે એમ કે હમણાં ઓલા મારા દેરનું પેલું થઈ ગયું. એટલે આપણને કાનને ખોરાક મળવાની શરૂઆત થાય, થોડીક અગ્નિ પ્રજ્વલિત થાય, શરૂઆત થાય. એટલે શું થયું એવું? એટલે એ પછી ચિગમ કરે લાંબી. જોકે હવે એવું કરવાની જરૂર નથી હોતી, કેમ કે ઇઝીલી સિરિયલ આપણને આ પ્રોવાઈડ કરે છે. પેલા એવું કરવું પડતું હતું આપણે, પણ હવે એ બધું જ ક્યાં આવી જાય છે? આપણે સિરિયલ ખોલીએ એટલે તરત આવે એટલે આપણા કાનને આહાર મળવાની શરૂઆત થાય, એટલે મજા આવવાની શરૂઆત થાય કે હા હવે બરાબર, ઓને આમ કર્યું, ઓને આમ કર્યું, ઓને આમ કર્યું, ઓલા ભાઈ આમ મળી ગયા, આને કંઈ ખબર જ નથી. એટલે આપણા કાનને આહાર મળવાની શરૂઆત થાય. ખબર ન પડે, આપણને તૃપ્તિ થઈ જાય 15-20 મિનિટમાં કે નહીં હવે બરાબર, સિરિયલ જોઈ લીધી, તૃપ્તિ થઈ ગઈ. એટલે આ બધા ફેક્ટરી વાળા પેલું બધું કરતા હતા, એના માટે ઇઝીલી શું છે, એક મોટી સિનેમાની પેલી સ્ક્રીન રાખી દઈએ અને બધા મજૂરોને અને વર્કરોને બેહાડી દઈએ, 2 કલાક 3 કલાક મજા આવી જાય. બરાબર, એને આહાર આપી દીધો. હવે પેલા બી આહાર આપતા, સિંગ ને ચણા ને એવું. આ બી એક પ્રકારનો એને આહારની વ્યવસ્થા રવિવારની કરી. બરાબર, આ એક પ્રકારનો આહાર આપી દીધો, કેમ કે એને જોવું છે. હવે આ આહાર ઇન્દ્રિયો લેવા જાય છે, ત્યારે ઇન્દ્રિયોને તો આહાર મળે છે, નુકસાન કોને થાય છે? તો કે ચિત્તને બહુ મોટું નુકસાન થાય છે. ચિત્ત દિન પ્રતિદિન કલુષિત થાય છે. એ આપણને ખબર નથી કે કેટલા બધા કલુષિત સંસ્કારો ચિત્ત ઉપર પડતા રહે છે. એ બધુંથી કાંઈ જ ફાયદો નથી. એટલે આપણને આ તર્ક શું કામ નથી આવતો? ચિત્ત સુધી વ્યક્તિ પહોંચતો નથી. એ ઇન્દ્રિયોમાં જ રહે છે અને ઇન્દ્રિયોને સારી ખબર આપે છે કે મજા આવી ગઈ, મજા આવી ગઈ. એ ચિત્તને નથી પૂછતો શું. એ ઓલું એમ કે છે કે ધંધો ઘણો થયો, ધંધો ઘણો થયો, ધંધો ઘણો થયો. પણ વ્યાપારની સિસ્ટમ જે લોકો જાણે છે એને ખબર છે કે ધંધા ઉપર કોઈ દિવસ ગ્રોથ નથી, નફા ઉપર ગ્રોથ છે. વેપાર તો નુકસાન કરીને કોક કરી શકે કરોડનો. ગ્રોથ ધંધાથી નથી, ગ્રોથ નફાથી છે. ધંધો ઓછો હોય, નફો વધારે હોય તો ગ્રોથ છે. પણ કરોડનો વેપાર હોય પણ એમાં પાછું નુકસાન હોય તો કે તો ગ્રોથ નથી. હવે ઇન્દ્રિયો શું કહે છે કે બહુ સારો બિઝનેસ છે, બહુ સારું મળ્યું, પણ નફો થયો કે નુકસાન એ આપણે પૂછતા નથી. એ ચિત્ત કહે છે. ચિત્તને નુકસાન થાય છે હંમેશા, જે વસ્તુઓ છે. એટલે યોગ દર્શનકાર શું કહે છે કે પ્રત્યેક વ્યક્તિએ પ્રત્યાહાર સાધવો, પ્રત્યાહારની શરૂઆત કરવી. આહાર લેવા ઇન્દ્રિયો જાય છે, એને આ તરફ લાવવી. એ ઓલી તરફ જાય છે બધી, હવે એને આ તરફ લાવવી. એટલે શું કરવું? તો કે પ્રત્યાહાર. એનો અર્થ છે પ્રતિ એટલે પાછું. આપણે કહીએ ને કે પ્રતિ એટલે એક પેલી તરફ, એક રિટર્ન આવે એટલે પ્રતિ. બરાબર છે? પ્રત્યાગમન, એક ગમન છે, જાય છે. એક શું થાય? પ્રત્યાગમન એટલે પાછું આવવું. બરાબર, જવું અને પાછું આવવું. એવી રીતે ઇન્દ્રિયો જાય છે, એ શેના માટે જાય છે? આહાર માટે. એને પાછી લાવવા માટે યોગનું 5મું અંગ કયું છે? પ્રત્યાહાર. પ્રત્યાહાર એટલે પાછી લેવી. અહીંયા ગીતાકારે એના માટે શું શબ્દ વાપર્યો છે? વિનિયતમ. યદા વિનિયતમ ચિત્તમ. બરાબર છે? યદા, જ્યારે. એ હંમેશા કૃષ્ણ છે એ શું કરે છે? કન્ડિશન મૂકે છે. યદા નિશ્ચલતી, યદા યદા વિનિયતમ, યદા યદા હિ ધર્મસ્ય. એ શું કહે છે કે આવું થઈ જશે એવું નથી કહેતા. બરાબર છે? યદા તે નિશ્ચલા બુદ્ધિ, યદા વિનિયતમ ચિત્તમ, યદા યદા હિ ધર્મસ્ય. જો જે દી આવું થશે તે દી આવું થશે, કન્ડિશન છે. બરાબર, જો આવું થશે, બરાબર, તો આવું થશે. જે દી આવું તારે થશે તે દી, એવી ગણ નથી 3 વર્ષમાં થઈ જશે, પણ જે દી આવું થવા માંડશે તે દીથી આવું પરિણામ આવશે. એટલે શું કહે છે? યદા, જ્યારે, વિનિયતમ ચિત્તમ. બરાબર છે? એટલે શું કહે છે? વિનિયતમ ચિત્તમ, વશ કરેલું, એટલે કે પ્રતિહાહાર કરેલું ચિત્ત, ઇન્દ્રિયો સંયુક્ત જે ચિત્ત છે એ ક્યાં? તો કે આત્મની એવ અવતિષ્ઠતે. બીજે ક્યાંય નહીં જાય ઇન્દ્રિયોથી ચિત્ત લુપ્ત થઈને, પણ ક્યાં આવશે? આત્મની. આત્મની એટલે આત્મામાં. અને એવ એટલે આત્મામાં જ, બીજે નહીં. એટલે કે અંતર જ. જકાર છે, એવકારનો અર્થ શું છે અહીંયા? જકાર. એટલે અહીંયા જ, ત્યાં જ આવશે. બરાબર, ત્યારે શું પરિણામ આવશે?
પ્રત્યાહાર સિદ્ધ થશે. એટલે શું થશે? નિસ્પૃહ સર્વકામેભ્યો. બરાબર છે? સર્વ કામથી નિસ્પૃહ થશે. આ અંતિમ પરિણામ એમને બતાવ્યું છે નિસ્પૃહતાનું. કેમ? તો કે સ્પૃહા છે એ બહારની વસ્તુ છે, ઇન્દ્રિયોને સંબંધિત સ્પૃહા છે. બરાબર છે? કોઈને આહારની છે, કોઈને સાંભળવાની છે, કોઈને એક ઇન્દ્રિયોની સ્પૃહા છે. સ્પૃહા એટલે ઈચ્છા કોઈ પણ વસ્તુની. બરાબર? હવે શું થશે કે વ્યક્તિ અંતર્મુખી થતો જશે. પ્રોસેસ બતાવેલી છે. એક દિવસમાં નહીં થાય, એક વર્ષમાં બી ન થાય, પણ શરૂઆત એક દિવસે થાય. એક દિવસે ફળ ન આવે. લોકો એમ કે તમે અધ્યાત્મમાં આટલા દિવસથી સત્સંગમાં જાઓ છો તો થઈ ગયું કામ તમારું, તમને બ્રહ્મજ્ઞાન થઈ ગયું. અમને ખાસ કહેતા હતા, ગુરુજીના અમે નિયમિતપણે વર્ષો પ્રવચન સાંભળ્યા, સાથે રહ્યા. તો અહીંયા આવીને ત્યારે લોકો કહે કે તમે આટલું બધું કર્યું, તમે રહ્યા આ તે, તમને થઈ ગયું બ્રહ્મજ્ઞાન? કે ના. તો કે તો શું ફાયદો થયો? બ્રહ્મજ્ઞાન ન થયું આખું તો તમને ફાયદો શું થયો? એટલે એમ કહે છે કે કેરી આવી અત્યારે, તો આપણે કઈ ના, તો કે આંબા વાવવાનો ફાયદો શું થયો? તો એને કહેવાય કે કેરી 12 વર્ષે આવે, 13 વર્ષે આવે. એમ કે ધંધો નાખ્યો તો કે આ કરોડોપતિ થયા, તો કે ના, પણ 2 વર્ષ જ કંપની થયા છે. હજી તો એનો ગ્રોથ થાય, બહાર આવે, આ થાય, નુકસાન જાય, વચ્ચે પાછો ફાયદો થાય, પાછું નુકસાન જાય, એમ કરીને ઉપર થાય. એવી રીતે અધ્યાત્મમાં પણ શું થાય? બીજ વવાઈ જાય. બીજ 2-3 દિવસે, 5 દિવસે, 1 વર્ષે, 2 વર્ષે આપણામાં બીજ પડી જાય. ફળ ના આવે. ફળ કાલાંતરે આવે. પણ એનો અર્થ એવો નથી કે ફળ નો આવે ત્યાં સુધીનું બધું વ્યર્થ છે. બરાબર? એકવાર બીજ નાખી અને મહેનત કરતી રહેવાની. એટલે શું થશે? એક દિવસ એવો આવશે કે ફળ આવશે. બીજ નાખી દેવાનું અને મહેનત કરતી રહેવાની. અહીંયા ગીતાકાર કહે છે એ અંતિમ છે નિસ્પૃહ સર્વકામેભ્યો. બિલકુલ નિસ્પૃહ થઈ જશે. નિસ્પૃહ એટલે નિર્ગતા સ્પૃહા યસ્માત, નિઉપસર્ગેના માટે છે કે જેનાથી બિલકુલ સ્પૃહા નીકળી ગઈ. શરૂઆત ક્યાંથી થશે? થોડીક સ્પૃહા નીકળવાની શરૂઆત થશે. પ્રત્યાહારની શરૂઆત ક્યાંથી થશે? તો સૌથી પહેલા જીવનમાં જે વ્યર્થ નથી ને એમાંથી ચિત્ત આપણું આવતું રહેશે પાછું. પેલો પ્રશ્ન ચિત્તને પૂછવાની શરૂઆત થશે. ચેક કરે ને એવી રીતે પેલું કે ભાઈ પેલા હોય મેટલ ડિટેક્ટર, તો એ પેલા ચેક કરી લઈએ. મેટલ વાળા બહાર રહી જાય, મેટલ વાળા વગરના અંદર આવી જાય. પછી પાછું રીચેક થાય કે મેટલમાં બી એને હાર્મફુલ છે, કઈ હથિયાર છે કે પટો છે, બેલ્ટ છે, તો ઓકે હાર્મફુલ નથી, તો ઉતાર્યો, એ મૂકી દો. બરાબર? એવી રીતે પેલા શું કરશે? ચિત્ત ચેક કરવાનું ચાલુ કરશે. સૌ પ્રથમ વિકાસ ક્યારે થશે? તો યોગ દર્શનકારે કીધું. શું કીધું એમને? હવેના કાળમાં જ્ઞાનીઓ આવવાના નથી. કેમ કે ડાર્વિને જેવી રીતે ઉત્ક્રાંતિવાદ માન્યો ને એમ આપણે રાસવાદ માન્યો છે. ડાર્વિન એવું કહે છે કે ઉત્ક્રાંત થતો ગયો શરીરથી વ્યક્તિ, જે નહોતો જોઈતા અંગ ઉપાંગ એ બધા છોડતો ગયો, એટલે વિકસિત થતો ગયો. પેલા 4 પગે ચાલતો હતો, પછી 2 પગે ચાલવા માંડ્યો, પછી દોડવા માંડ્યો, ટટાર રહ્યો, કરોડરજ્જુ આવી. આ બધો ડાર્વિનનો ઉત્ક્રાંતિવાદ. એ અલગ ઉત્ક્રાંતિવાદ છે, આપણો ઉત્ક્રાંતિવાદ અલગ છે. પણ આપણે એક ઉત્ક્રાંતિવાદ માન્યો છે, એમ એક રાસવાદ માન્યો છે. એક રીતે રાસ થતો જાય છે, એટલે છેલ્લે પ્રલય થાય છે. હતું ને એના કરતા ઓછું થતું ગયું. બરાબર? ગુરુ હતા 100% હતા, એનાથી શિષ્ય હતો એ પાછો 70-80 થયો, એનો શિષ્ય પાછો 50-40 આવ્યો, એનાથી 30-20 થયો, છેલ્લે પૂરું થઈ ગયું. આ રાસ થતો ગયો ધીમે ધીમે આપણી ક્ષમતાઓનો. કેમ કે જેટલો કાળ પેલો નીચો આવતો જાય એટલા નીચે આવતા જાય. એ રાસ કહેવાય. તો અહીંયા આપણે એ જોતા હતા કે એક સ્પૃહા, કે એ શું થયું? તો કે બિલકુલ નિસ્પૃહ હોય એ વાત અલગ, પણ પછી શું થાય કે શરૂઆત ક્યાંથી થાય? તો કે ચેક કરવાની. ધીમે ધીમે મન શરૂઆત કરે પહેલા પાડવાની. શું? તો કે વ્યર્થ જેટલું બી છે, વ્યર્થ, બરાબર, નિરર્થક છે, વ્યર્થ છે, એટલામાં ચિત્ત જવાનું બંધ કરી દે. જેટલું આપણને સંબંધિત નથી એમાં જવાનું બંધ કરી દે. કોકની વાત હોય, પેલા સાંભળવામાં બહુ રસ લાગતો હોય, પછી એવું લાગે કે આ ઝેર છે, આ ખોટી વાત કરે છે, તો આપણે ઊભા થઈને નીકળીએ. પેલા બસમાં પણ મજા આવતી હોય, કોઈક 2 જણા વાત કરતા હોય, ઓળખતા ન હોય, છતાંય આપણે કાન લઈને સાંભળે કે બે વાત શું કરે છે. કેમ? તો કે આપણો કાન એવું કહેતો હોય કે જો સાંભળો એનું. હવે ક્યાંથી આવ્યા હોય, ક્યાં જવાના હોય, 1 કલાક પછી ક્યાં હોય, એ નહીં આપણને ન ખબર હોય. ઉતર્યા પછી પૂરું થઈ ગયું, આપણો કોઈ સંબંધ ન હોય, છતાંય એના વાતમાં આપણને રસ લાગતો હોય. કેમ? તો કે ચિત્ત પૂછવા વાળું ન હોય. હવે માત્ર પૂછવાની જ જરૂર હોય. યોગ દર્શનકાર પ્રત્યાહારમાં કહે છે કે કમસે કમ એ પેલો વિકાસ થઈ ગયો. એનું શું થયું? તો કે પેલો વિકાસ એવો થયો કે ચિત્ત પૂછતું થઈ ગયું કે આ જરૂરી હતું, નહોતું.
નહોતું તો પછી ધીમે ધીમે 3-4 વાર મન પૂછે એટલે ઇન્દ્રિયો જતી બંધ થઈ જાય. હા, એ એક નિયમ છે, એ આપણે ચેક કરી શકીએ. યોગ દર્શનકારે એવી વિધિ આપી છે કે આપણને વૈદ્ય ન હોય, તાવ આવ્યો હોય, ખબર જ નથી, ડૉક્ટર નથી, કોઈ એક્સપર્ટ નથી કે ભાઈ તાવ છે કે નહીં, તો શું થાય? તો કે થર્મોમીટરમાં જોઈ લ્યો, થર્મોમીટર જોઈ લો, 101 બતાવે છે તો તાવ છે, 99 બતાવે, 98 બતાવે, 98.6, ઓકે તાવ નથી. તમે જ નક્કી કરી શકો. થર્મોમીટર તમારા આપણા હાથમાં આપી દીધું, કાલ્યો. ડૉક્ટર નથી, વૈદ્ય નથી, કાંઈ વાંધો નહીં, થર્મોમીટર છે, તમે પોતે પોતાનો તાવ ચેક કરો. યોગ દર્શનકારે કહે છે, યોગ દર્શન નથી, વ્યાસભાષ્ય નથી, વારાણસી કાશીના કોઈ ગુરુ નથી, કોઈ સંન્યાસી નથી, કાંઈ વાંધો નહીં, તમે તમારો તાવ ચેક કરો, તમે તમારું ચિત્ત ચેક કરો. તો એમાં પહેલી વાત એમને એવી કરી કે યોગની પ્રથમ પ્રવૃત્તિ થાય તો શું થાય? પહેલી વાર યોગમાં પ્રવૃત્ત થાય તો શું થાય? તો કે લઘુત્વમ, આરોગ્યમ, અલોલુપત્વમ. શું શું યોગના પ્રથમ અંગો થાય એવું શ્વેતાશ્વેતર ઉપનિષદમાં કીધું. લઘુત્વમ, આરોગ્યમ, અલોલુપત્વમ, ગંધશુભો મૂત્ર પુરીશમલ્પમ, યોગ પ્રવૃત્તિમ પ્રથમામ વદંતી. એમાં પહેલું શું કીધું? તો કે લઘુત્વ આવે જીવનમાં. એટલે શું? તો કે બધું ગુરુ કરે એવું, ભાર કરે એવી વસ્તુઓ, એટલી ખબરો છે, એમાંથી ચિત્ત શું થાય? ગળણી જેવું થાય, ગાળીને લઈએ. હવે બધું આપણે ઘણા લોકો શું કરે છે કે પાણી ગાળીને પીએ, કે અણગળ પાણી ન પીએ, એટલે બધે નળમાં બધી જગ્યાએ. લોહી પીવું હોય તો એમને પી લઈએ, કોકનું પાણી ગાળીને પીએ, લોહી એમને ચાલે, બરાબર, કારણ વગર પીવાનું હોય તો એ પી શકે કોકનું. એટલે કે અણગણ પાણી પીવે, નહીં પીવે, એમ ગળણી. એમ યોગ દર્શનકાર એવું કહે છે કે ચિત્ત શુદ્ધ ક્યારે થશે? તો કે એને ગરણી રાખો. એટલે આ કોઈ નળની ગરણીની વાત નથી, વૃત્તિની ગરણીની વાત છે. એ વૃત્તિની ગરણી છે. શું વૃત્તિની પહેલી ગરણી કઈ છે? તો કે વ્યર્થ તરફ જે ચિત્તનો પ્રવાહ જાય છે, એક આહાર શોધવા, એને બંધ કરી દો. એ ચિત્તને સૌથી મોટું નુકસાન કરે છે. એ આપણી સ્મૃતિ ઉપર ખોટી અસર, કેમ કે આપણે બિનજરૂરી, લોકો એમ કહે છે કે ગીતા અને બ્રહ્મસૂત્ર અને યોગસૂત્ર અમને યાદ જ નથી રહેતું, તો શું કરવું? મેં કીધું કે ગુરુજી હંમેશા એવું કહેતા હતા, ગુરુજી પાસે ઘણા આવે, કેમ કે ગુરુજીને એટલા બધા ગ્રંથો યાદ, આખું ચરકની ચક્રપાણી વ્યાખ્યા બહુ કઠિન કહેવાય, એ આખી મોઢે, એટલે કેટલું કહેવાય. રામરુદ્રી દિનકરી ઉપર રામરુદ્રી નામની વ્યાખ્યા, 19મા વર્ષે એમની ઉપરની વ્યાખ્યા લખેલી એમને. ચાણક્યના જયમંગલા કરોડપત્ર શંકરાચાર્યનું, જે એમની ઉપર એમને ચાણક્ય અર્થશાસ્ત્ર ઉપર શંકરાચાર્યનું જયમંગલા કરોડપત્ર, જે એમના ઉપર ગુરુજીએ સંસ્કૃત વ્યાખ્યા લખેલી. એટલે સંસ્કૃત વ્યાખ્યાઓનો જ મારો 20 વર્ષથી તો બોલ્યો તો 18મા વર્ષે તો કેટલા ગ્રંથો ઉપરની એમની સંસ્કૃત વ્યાખ્યાઓ આવી ગઈ હતી, આટલા ગ્રંથો ઉપરની. એટલે શબ્દ ભંડોળ, અમર્યાદિત શબ્દ ભંડોળ, અસ્ખલિત વાગધારા, અપ્રતિમ બુદ્ધિ. એટલે લોકો એમ કે તમે એવો કોઈક અમને યોગ બતાવી દો. આયુર્વેદનો આવતો હોય કે એક ગોળી લઈ લીધી, બરાબર, અને કાં બદામનો કંઈક યોગ બતાવો, શિયાળો આવે તો. એટલે ગુરુજી હંમેશા કહેતા કે બદામ ખાધે બુદ્ધિ આવે કે નહીં એ મને નથી ખબર, પણ ઠોકર ખાધે તો આવી જાય. એટલે એક એ વસ્તુ. બીજી વસ્તુ એ એમ કહેતા કે તમે યાદ શક્તિ તમારી નથી ને તમારે વધારવી છે, તો પેલું તો તમે કરવા કરતા છે ને ન કરવાનું બંધ કરી દો. ઘણું બધું જે ન કરવા જેવું છે ને, કાંઈ ચાલુ કરતા પહેલા કે મેં કયો યોગ ચાલુ કરી, તો કે ચાલુ કરવાની જરૂર નથી, આમ ઘણું બંધ કરો. પહેલા તો ચાલુ છે ને એવું ઘણું બંધ કરવાની જરૂર છે, કેમ કે બિનજરૂરી મેમરી ભરાય છે આખી, પેપરથી, મીડિયાથી, ઓનાથી અનનેસેસરી ભરાય છે. એટલે શું છે? ફૂલ છે એટલે લેતી જ નથી, કાંઈ શ્લોક જ યાદ નથી રહેતો, સૂત્ર યાદ નથી રહેતું. કેમ? તો કે ફૂલ છે, તો કે ડિલીટ મારો, ખાલી કરો એને, બરાબર. હવે ખાલી પણ કરતા જાઓ અને હવે સિસ્ટમ ગોઠવો કે સેવ ન થઈ જાય પાછું, બરાબર છે. એટલે એ વસ્તુની ટેવ પાડો. એટલે શું? તો કે વ્યર્થમાં જતું રોકો, એ પ્રત્યાહારનું છે. એનાથી શું થશે કે ચિત્ત હળવું થશે. પેલું આવશે લઘુત્વ આવશે એટલે આરોગ્ય આવશે. ત્યાં સુધી આરોગ્ય નહીં આવે. લઘુત્વમ, આરોગ્ય આવશે તો અલોલુપત્વ આવશે. આરોગ્ય નથી ત્યાં સુધી અલોલુપત્વ નથી, બરાબર છે. આ એક. હવે અહીંયા એ છે કે ગીતાકાર પણ અહીંયા એ જ વાત કરે છે કે શું છે, તો કે ચિત્ત છે એને ક્યાં છે, તો કે નિસ્પૃહ સર્વ કામેભ્યો. એક સ્પૃહા ઓછી થતી જશે, ખોટી સ્પૃહાઓ છે ને એટલી જતી જશે. અને જોજો કેટલાક લોકો છે ને એમની એ સંસારી જ હોય, પણ એમની ખોટી સ્પૃહાઓ ન હોય. કોઈનું નુકસાન કરી દે,
કોઈના દુઃખમાં પોતે આનંદિત થઈ જાય, સુખી થઈ જાય, એવી બધી સ્પૃહા ન હોય. કોઈનું નુકસાન કરવાની, કોઈના દુઃખને જોઈને સુખી થવાની, આવી સ્પૃહાઓ ન હોય. કોઈની અંગત વાત જાણી લેવાની, કોઈને બી નિંદા કરવાની, ઈર્ષ્યા, મત્સર, આવી સ્પૃહાઓ ન હોય. તો સૌ પ્રથમ કેવી? તો કે આવી સ્પૃહા જશે. પછી તો કે આ સ્પૃહા જે છે, જે અર્થ અને કામને સંબંધિત, પુરુષાર્થ સંબંધિત, એ ઓછી થતી જશે. પહેલા તો વ્યર્થની સ્પૃહા નીકળતી જશે, પછી કામ અને અર્થ પુરુષાર્થ સંબંધિત સ્પૃહા છે એ ઓછી થતી જશે, અને અંતે નિસ્પૃહ થશે. આવી એક સીડી બતાવેલી છે ગીતાકારે. નિસ્પૃહ સર્વકામેભ્યોનો અર્થ એ છે કે સૌ પ્રથમ કામની નથી, જ્યાં પણ કોઈ સંબંધ નથી થતો આપણો સાક્ષાત કે પરંપરાથી, એવી સ્પૃહાઓ જેટલી પણ આપણી છે, અને એવી ઘણી બધી છે. એટલે લોકોને એમ થાય ને કે વરદાન માગો, વરદાન. આપણી પુરાણની વાત જોશો તો 2 પાટા ઉપર ચાલે. પુરાણની કોઈ પણ કથા આપ જોશો તો એના 2 પાટા છે. જેમ ટ્રેન 2 પાટા ઉપર ચાલે ને, સાપ અને વરદાન. કાઓને સાપ આપી દીધો, કાઓને વરદાન આપી દીધું. આ 2 પાટા ઉપર પુરાણની કથા ચાલતી હોય. આ 2 પાટા ઉપર આ ગાડી ચાલતી હોય, બરાબર. સાપ, વરદાન, બરાબર. આને સાપ આપી દીધો, ઋષિ ખારા થઈ ગયા, અને ભિક્ષા નો આપી તો તરત કહી દીધું તું આ જા. શીલાની અહલ્યા કરી દીધી, પાછા આવ્યા રામ, તો પાછી અહલ્યાની શીલા કરી દીધી હતી, આને શીલાની અહલ્યા કરી દીધી. હવે અહલ્યાની શીલા કરતા ક્ષણ જ થાય, પણ શીલાની અહલ્યા કરવી હોય તો વર્ષો જાય. એટલે એ વરદાન ને સાપના 2 પાટા છે ને, ઘણું બધું કહી જાય છે કે પુરાણની કથા આ પાટા ઉપર ચાલતી હશે બધી જ. એનો અર્થ એવો થતો હશે કે આ રીતે ઉપનિષદની જે કથા હશે ને બધી જ, એ બ્રહ્મ અને તત્વ ઉપર ચાલતી હશે. એ એવી હશે કે એમાં આવશે કે આ જગત ક્યાંથી ઉત્પન્ન થયું, બ્રહ્મ કોણ, આ કોણ, એના માટે મારે શું કરવું? તો કે તત્વ જ્ઞાન. આ 2 પાટા ઉપર ઉપનિષદની કથાઓ હશે. એમાં ક્યાંય સાપ આવશે નહીં, વરદાન, એવું બધું નહીં આવે. બહુ વાતો, એવી વાતો નહીં આવે. ઉપનિષદની વાતોમાં હંમેશા શું હશે કેન્દ્રમાં? એમાં હશે બ્રહ્મ, એમાં હશે મારું જીવન ક્યાંથી શરૂ થયું, હું આગળ કેવી રીતે વધું. આ બંનેમાં બહુ પાયાનો ફરક છે, પુરાણમાં અને ઉપનિષદોમાં. ઉપનિષદ જ્યાં સુધી રહ્યો ત્યાં સુધી આચાર્ય પરંપરા, ગુરુકુલ પરંપરા રહી, બરાબર. જેવો ઉપનિષદ કાળ પૂરો થયો, પુરાણ કાળનું પ્રાબલ્ય વધ્યું, ત્યારે આ પાટા બદલી ગયા. જેવી રીતે અંગ્રેજોએ બદલ્યા ને પાટા આખા, એવી રીતે અહીંયા પણ પાટા બદલી ગયા બધા. પછીના બધા પાટા જે નાખ્યા એ આ સાપ, વરદાન, સાપ, વરદાન. એમાં એ કથા આવે છે વરદાનની. એવું પુરાણમાં છે. એની કથાઓ કંઈક સમજાવવા માટે હોય. સામાન્ય વ્યક્તિ કેવી સ્પૃહા હોય અને એનું શું પરિણામ હોય એ સમજાવવા માટે પુરાણની કથા છે. એ કહે છે કે, અને પુરાણની કથામાં અમુક પાત્રો પાછા ફિક્સ છે. એક બ્રહ્મા હોય, એક શંકરજી હોય, એક વિષ્ણુ હોય, આવા અલગ અલગ પાત્રો હોય. નારદ તો હોય જ હોય, ક્યારેક ઇન્દ્ર હોય, બરાબર. આ બધું જ આખું પોસ્ટ ખાતું નારદ સંભાળે, બધાની ટપાલો દેવી, આનથી ખબર ઓલું લઈ જવું, એ આખું એ નારદ છે. વાસ્તવમાં ઉપનિષદમાં નારદ એ નથી. ઉપનિષદના નારદ છે એ બહુ વિદ્યાના જાણકાર છે. એ નારદનું બહુ ખોટી રીતે ચરિત્ર, અને પછી સિરિયલ વાળાએ તો સાવ જ પૂરું કરી દીધું છે. એને સાવ ખોટી રીતે નારદ. એટલે એવું એક કથાઓ આવી આવે છે. એમાં એક છે કે એક ભક્ત કુટુંબ હતું, તો એ બધું, એટલે સામાન્ય રીતે જે વ્યવહારમાં ભક્ત કહેવાય, આમ તો ભક્ત બહુ ઊંચી સ્થિતિ છે, પણ સામાન્ય રીતે એક નાનું મોટું કામ કરે ને જપ જાપ કરે ને એવું. એટલે એમાં શું થયું કે એ નીકળતા હતા એ પેલું, એટલે આ લોકો ત્યાં જપ જપે ને આ બધું કરે, એટલે નદી કિનારે બેસીને, એટલે એમાં એક કથામાં એવું આવે છે કે પેલું જપ વગેરે કર્યા ને પૂજા બૂજા કરતા હતા શિવલિંગની. એટલે પાર્વતીએ કીધું, જો ભક્ત છે તમારો, એ કે ઘણી બધી પૂજા ને એવું કરે છે, તો હાલો વરદાન આપતા છે. એટલે શિવજી કે ના ના, વરદાનની એની કોઈ આમ કેપેસિટી જ નથી કે વરદાન લઈ શકે એમ. ના, એવું થોડું હોય કે વરદાન આપણે આપી દઈએ. ખોટે ખોટું આપણે બીજા બધાને જ ભક્તો માની લઈ છીએ કે આ બધા નાના નાના ઉપર તો આપણી ઉપેક્ષા જ છે. ઘણા લોકોને એવું હોય, એવું કે આ ગુરુજી મોટા ઉપર જ ધ્યાન દે, નાના ઉપર દેતા જ નથી. પણ નાના ઉપર દેવું શું? નાનાને ઉપર ધ્યાન દઈને કરવું શું? એ ધ્યાન તો ઘણું દેવું છે, પણ એ લેવા જોઈએ ને ધ્યાન. એટલે કે ના 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 ના, એ કે એને પણ વરદાન આપીએ આપણે. એટલે આ તો હતા કે શિવજી કે ભાઈ એ વરદાન હવે લઈ નહીં શકે ને એને ખબર નહીં પડે, એના કરતાં એને એનું કામ કરવા દો. તો કે ના 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 ના, તમે આવો, કે આવી રીતે આપણે કોઈને પણ
ઉપેક્ષા થોડી કરાય નાના લોકોની પણ કે કેટલો બધો ભાવ છે. એટલે ત્યાં ગયા સ્વરૂપ બદલાવીને અને એને પૂછ્યું કે કેવી રીતે છે તમારું આખું બધું, કેમ ચાલે, સારું છે? એ કે ના જો નહીં, કે જે દિવસથી લગ્ન થયા છે ને તે દિવસથી પડતીની શરૂઆત થઈ છે. મને ખબર નહીં કેવા પાપ ભેગા થયા છે કે મારા પિતાજી મને અહીંયા નાખીને ગયા. એ કે હવે કાંઈ ન થાય, કે હવે નથી છૂટી શકતી કાંઈ. એટલે એને સ્ત્રી રીતે બળાપો કાઢ્યો. એટલે કે કાંઈ વાંધો નહીં, તો સ્પૃહા શું, તો માંગી લ્યો. એ કે શું માંગશે? કે એક પુત્ર હતો એ કી હતી. તો કે બસ હવે એ કે મને છે ને એ કે સ્વર્ગની અપ્સરા બનાવી દો અને સ્વર્ગલોકમાં હું વહી જાય એટલે અહીંથી છૂટી જાવી, કે હવે અહીંથી હું કંટાળી ગઈ છું આમાં. એ બહુ જ. એટલે એને કીધું કે તથાસ્તુ. એટલે એ સીધી ગઈ, કે જોયું ને હવે કે આવજો, હવે રેજો અહીંયા એમ કરીને ગઈ, વ્યંગ કરીને. એટલે પછી આને જોયું કે હવે 3 વરદાન આપવાના છે, 1 વરદાન અપાઈ ગયો, હવે તમે માગો. એટલે આને જે વ્યંગ કર્યો ને એ બહુ આઘાત લાગી ગયો, કે આને કોઈ નહીં ને મારી ઉપર હસી કરીને વહી ગયા આટલી બધી. કે તમે જો સાચે મારી ઉપર પ્રસન્ન થયા હોય ને, કે તો અત્યારે ને અત્યારે એને ગધેડી બનાવી દો અહીંયા ભૂમિલોકની. હજી તો ઓલી સ્વર્ગમાં પહોંચી નહોતી, હજી તી રસ્તામાં જ હતી. ત્યાં સીધી એને તથાસ્તુ કીધું. તી વળી પાછી અહીંયા આવીને ગધેડી થઈ ગઈ. ત્યાં બાળક ત્રીજો હતો, કે હવે તારો વારો, કે તું માગી લે. તો કે હવે મારી માને છે ને પાછી હતી ને એવી બનાવી દી. કે હવે ગઈને એ રડવા માંડ્યો હતો. 3 વરદાનમાં એને મળ્યું શું? એટલે શંકરે કીધું જો મેં કીધું તું નહીં, કે આપણો ફેરો ખાલી જશે. કે એને કાંઈ એને થયું શું? 3 વરદાન પૂરા થઈ ગયા. એક ક્યાં ગયા? તો કે હતા ન્યા જ છે હજી. કેમ? તો કે એને ખબર નહોતી સ્પૃહા કોની કરવી. એ જે મનમાં આવી ગયું એ થઈ ગયું. કે જો ધક્કો થયો ને આપણા બેયનો, કે હું ના જ પાડતો હતો કે એ આપણું કાંઈ કામ લઈ જ ન શકે, કે આપણી પાસેથી શું કામ લેવું જોઈએ એને ખબર જ ન પડે. એટલે એની સ્પૃહા. અહીંયા ગીતાકાર એ કહે છે વિકસિત વ્યક્તિ થતો જાય એમ શું થાય? તો કે સદઈચ્છા વધતી જાય. ઈચ્છા જ મરી જાય એવું ન થાય, સીધી જ ઈચ્છા ન મરે. પણ શું થાય? તો કે પેલું રૂપાંતરણ શેનાથી થાય? તો કે પેલું રૂપાંતરણ સદઈચ્છામાં થાય. સારું વાંચવું ગમે, સારું જોવું ગમે, સારા લોકોને મળવું ગમે. આ સદઈચ્છામાં પેલું રૂપાંતરણ થાય. પેલા ખાલી ઈચ્છા હોય, પેલા આપણને એમ હોય કે આપણે ક્યાંક ફરી આવીએ, આરામ કરીએ, પછી એવું થાય કે નહીં કાંઈક જાણી આવીએ ક્યાંકથી જઈએ. આ પેલી ભૂખ જ્ઞાનની લાગે. આ બહુ કઠિન છે. આ લગાડવી એટલે કોઈ કીએને લાગી જાય એવું ન બને. બહુ લગાડવી કઠિન છે. વર્ષો આપણે પ્રયત્ન કરતા રહીને ત્યારે આપણને જ્ઞાનની ભૂખ લાગે. એકવારે લાગે ને પછી એને કોઈ દબાવી ન શકે. પછી કદાચ આખું ઘર વિરોધી થાય ને તો આ ઘર છોડી દઈએ, સમાજ વિરોધી થાય તો સમાજને છોડી દઈએ, જગત વિરોધી થાય તો જગતને છોડી દઈએ, કાંઈ વાંધો નહીં. આત્માર્થમ પૃથ્વીમ ત્યજેત. એ વસ્તુ એનામાં દ્રઢતા લઈ આવી દે કે નહીં આમાં હું નમું જ નહીં, આમાં હું કોમ્પ્રોમાઇઝ ન કરું નહીં. આ વસ્તુ એકવાર લગાવી મુશ્કેલ લાગે, પછી તો તકલીફ નહીં. એટલે પેલી વાત શું થાય? ઈચ્છામાંથી સદઈચ્છા થાય. સૌ પ્રથમ રૂપાંતરણ કેમિકલ પ્રોસેસથી એનું શેમાં થાય? તો કે સદઈચ્છામાં થાય. જે સારું આમ સારી ઈચ્છા થાય, ભણવાની, સારા કાર્યની, સારા કોઈ જોડાવાની સારી ઈચ્છા થતી રહે, એને કહેવાય સદઈચ્છા. સદઈચ્છાનું પ્રમાણ વધતું રહે. પછી તો કે પછી યદૃચ્છા, યદૃચ્છા લાભ સંતુષ્ટો દ્વંદ્વાતીતો વિમત્સરઃ. ભગવદ્ ગીતામાં કીધું ને યદૃચ્છા લાભ સંતુષ્ટો. યદૃચ્છા પછીની. અત્યારે તો લોકો એમ કે જેવી ભગવાનની મરજી, જેવી એની ઈચ્છા, એટલે યદૃચ્છા કહે. પણ વાસ્તવમાં એ સ્થિતિમાં નથી. યદૃચ્છામાં એને એવું નથી. એ ખાલી બોલવા ખાતર બોલે છે કે યદૃચ્છા જેવું એ કરે. એની સ્થિતિ એ નથી. આપણે કેવું થાય કે મોટા વ્યક્તિ બોલી ગયા એટલે આપણે બોલી કે યદૃચ્છા. પણ એવી સ્થિતિ આવે જીવનમાં, એવું સમાધાન ઘટિત થાય, એવી સ્થિતિ ઘટિત થાય કે ઓકે આપણે સાક્ષી ભાવમાં આવી જાય. ઓકે જીવનમાં આ બન્યું છે તો એ બી કર્મનો ઉદય હશે મારો, આવું થયું છે. ઓકે એ જે સ્થિરતા આવે જીવનની, તો શું થાય? એની સ્થિતિ આગળ કે છે. હવે એની સ્થિતિ કેવી આવે જીવનમાં? તો એના એક ઉદાહરણ દ્વારા આગળના શ્લોકમાં સમજાવે છે. એ ચિત્તની સ્થિતિ કેવી થઈ જાય યદૃચ્છા આવે એટલે? તો કે ચિત્તની સ્થિતિ એક દીવા જેવી થઈ જાય. એ કેવા દીવા જેવી થાય? તો કે નિર્વાત દીવા જેવી થાય.
બે પ્રકારના દીપક હોય. એક વાતમાં રહેલો દીપક હોય, એટલે કે વાયુ આવે છે અને દીવો ચાલુ છે, પવન આવે છે, દીવો ચાલુ છે. અને બીજો કેવો દીવો છે તો કે એ નિર્વાત, વાયુ નથી એવી સ્થાનમાં છે. હવે બંનેમાં ફરક શું છે જોજો. બંનેમાં ફરક છે ને, બેયમાં સરખું તેલ હોય. વપરાય શેમાં વધારે ખબર છે? વાયુમાં જે દીવો આપણે જલાવ્યો હોય ને એ દીવામાં તેલ વધારે વપરાય. જ્યોતિ ઓછી આપે એ દીવો, તેલ વધારે વાપરે, જ્યોતિ ઓછી આપે, બરાબર. અને પોતે હંમેશાને માટે અસ્થિર રહે. પવન આવે એટલે જ્યોત થોડી વાર આમ જાય, થોડી વાર આમ જાય, થોડી વાર આમ જાય, થોડી વાર આમ જાય. પ્રકાશ પૂરેપૂરો ન આપી શકે જોજો. એટલે આપણે કંઈક શોધવા જઈએ, મીણબત્તી કે કંઈક લઈને, પવન આવતો હોય તો એ જ્યોત આપણને પ્રકાશ ના આપી શકે. તેલ વધારે ખાય. જેવી રીતે ગાડીમાં ગેર વધારે બદલે તો વધારે ફ્યુલ જોઈએ, ગેર વધારે બદલે એટલે પ્રોસેસ વધારે થાય તો ફ્યુલ વધારે ખાય. એવી રીતે અહીંયા પણ દીપ વધારે ખાય. એક નિર્વાત દીપક હોય. અત્યારે આવા જ હોલમાં આપણે દીવો જલાવીએ, અહીંયા વાત નથી, પવન નથી, શું થાય? દીવો લાંબો સમય ટકે, પ્રકાશ વધારે આપે. જીવન આ બે દીવા જેવું છે. એક જીવનધારા એવી છે કે જે પવનમાં જે દીવો છે ને એવી છે. એ શું કરે છે? આપણા જીવનની મોટા ભાગની એનર્જી કન્ઝ્યુમ કરે છે, પ્રકાશ આપતો નથી અને અસ્થિર રહે છે, ડિપ્રેશનમાં રહે છે. આ બધું જ થાય છે. કેમ તો કે આપણો કેવો દીપક છે? વાતની અંતર્ગત દીપક હોય ને એવો છે, વાયુવાળા સ્થળમાં છે. ચિત્ત એવા સ્થિતિમાં છે જે વાતમાં દીપક છે એવી સ્થિતિમાં ચિત્ત છે. હવે બીજો કેવો દીપક છે તો કે નિર્વાત, વાયુ વગરના સ્થળમાં દીપક છે એવી જગ્યા ઉપરનું છે. ગીતાકાર કહે છે કે આવું તમે સદિચ્છા કરતા જાઓ, સદિચ્છાથી યદૃચ્છા તરફ જાઓ તો તમારા ચિત્તની સ્થિતિ કેવા દીપક જેવી થાય? તો કે એ નિર્વાતના દીપક જેવી થાય. નિર્વાતનો દીપક શું થાય? કન્ઝ્યુમો શું કરે? પ્રકાશ ખૂબ આપે અને એકદમ સ્થિર રહે. હા, હવે એનું ઉદાહરણ હવે આપણે આવતા શ્લોકમાં જોશું. યથા દીપો નિવાતસ્થો. ત્યાંથી અહીંયા આ શ્લોક પૂરો થાય છે. આ શ્લોકમાં એવું કીધું કે યુક્ત કોને કહેવાય? બરાબર છે. યદૃચ્છા વાળો કોને કહેવાય? તો એને ચાર વસ્તુ કીધી. યદા વિનિયતમ ચિત્તમ, જ્યારે વિનિયત થયેલું, પ્રત્યાહાર થયેલું ચિત્ત, જેની ઇન્દ્રિયો પ્રત્યાહાર થઈ છે, પ્રત્યાહાર આ તરફ આવેલી છે, એવું જે ચિત્ત, એ ચિત્ત આત્મની એવ અવતિષ્ઠતે, એવું ચિત્ત જ્યારે આત્મામાં જ જાય છે, બહાર નથી જતું, મતલબ બહાર ઇન્દ્રિયો એને લઈ જતી નથી. નિસ્પૃહ સર્વ કામેપ્યો, એક 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 કામનાથી નિસ્પૃહ થતા એવી સ્થિતિ આવે છે કે સર્વ કામથી નિસ્પૃહ થાય છે. ત્યારે શું કહેવાય છે? યુક્ત ઇત્યુચ્યતે તદા. ત્યારે શું કહેવાય છે? યુક્ત કહેવાય છે. બરાબર છે. યુક્ત એટલે યદૃચ્છા સુધી આવેલો. હવે એની ચિત્તની સ્થિતિ કેવી થાય છે? તો એના ઉદાહરણ દ્વારા સમજાવે છે કે એની સ્થિતિ નિર્વાતમાં થયેલા દીપક જેવી થાય છે. એ આપણે આવસલા જી. ઇન્દ્રિય સંયમ અને પ્રત્યાહાર, હા, એ બે એક કેમાં ફરક? ઇન્દ્રિય સંયમ અને પ્રત્યાહાર આમ અર્થથી બે એક થાય, કાર્યોથી બંને અલગ અલગ થાય. જેવી રીતે ઇન્દ્રિય છે એની ઉપર મન સંયમ કરે છે, મન એને કંટ્રોલ કરે છે, મનને બુદ્ધિ કંટ્રોલ કરે છે. કઠોપનિષદમાં બતાવ્યું છે રથના ઉદાહરણ દ્વારા. આત્માનમ રથિનમ વિદ્ધિ શરીરમ રથમેવ જો ઇન્દ્રિયાણી હયાન્યાહુ વિષયાસ્તેષુ ગોચરાન. બરાબર છે. એ એક વસ્તુ છે. ત્યાંથી લાવવું એ એક વસ્તુ છે કે ત્યાં આહાર છે એના ઉપર રોક લગાવી. બરાબર છે. એને કહેવાય છે આહારને મુખ્યતાથી રોક લગાવી, એટલે વિષયોથી પ્રતિનિહત કરી દેવું, વિષયોને લઈને, એને કહેવાય છે પ્રત્યાહાર. બે વસ્તુ છે. અહીંયા ઇન્દ્રિય છે અને અહીંયા આહાર છે. બરાબર છે. હવે આની જ્યારે મુખ્યતા કરીએ છીએ કે આ આહારની બદલે તમે બીજો આહાર એને આપ્યો, એટલે આ આહારથી તમે એને પ્રત્યાહાર કર્યું. બરાબર છે. બીજા આહાર તરફ લીધું, ત્યારે આહારની મુખ્યતા છે, એટલે એને શું કહેવામાં આવે છે? પ્રત્યાહાર. ત્યારે શું કરાય છે કે બહાર જતી ઇન્દ્રિયોને એ આહારની બદલે બીજા ઉપાયોથી લાવવામાં આવે છે. એટલે કે આના તરફ, એ પેલું ઈ પ્રત્યાહાર છે. બરાબર છે. એ ઇન્દ્રિયોને કોઈ પણ ઉપાયથી લાવવામાં આવે, એટલે ત્યાં શું છે? ત્યાં આહારના વિષયોની વાત છે. ઇન્દ્રિય સંયમમાં શું હોય છે?
ઇન્દ્રિય સંયમમાં કોઈ એક ઇન્દ્રિયને કા બધી ઇન્દ્રિયોને મન દ્વારા, મનને ષષ્ઠ ઇન્દ્રિય કરો તો બુદ્ધિ દ્વારા, એને ત્યાં જ પકડી લેવામાં આવે, ત્યાં બહાર જવા જ નથી દેવામાં આવતી. બરાબર છે? એટલે એ પછીની અવસ્થા છે. એક તો પેલા બધા ઢોર છૂટી ગયા છે અને ઢોરને બાંધવાની વાત છે, એ પેલી અવસ્થામાં. બીજામાં પાંજરામાં ઢોર છે જ, હવે જાય નહીં ને એનું ધ્યાન રાખવાની વાત છે કે હવે આપણે આપણા બાંધી દીધા છે બધા, બરોબર, આટલા થઈ ગયા છે, હવે આપણે એવી વ્યવસ્થા સિક્યોરિટીની કરીએ કે આમાંથી કંઈ બહાર ન જાય. હવે બરાબર, ઇન્દ્રિય સંયમ એ બહુ પછીની અવસ્થા એ ઘટિત થાય છે, એ સીધો નથી થતો. પ્રત્યાહાર છે એ શરૂઆતની વાત છે. જેમ કે કોક લોકો, હવે હમણાં એક વ્યક્તિ આપઘાત કર્યો તો એને લોકો, એટલે એના ઘરવાળાની ઇન્ટરવ્યુ લીધું મુંબઈમાં, હમણાં પૂછવામાં આવ્યું, 2-3 વર્ષ પહેલા મારો કાર્યક્રમ હતો. એ કે એ પેટ્રોલ પંપમાં પેટ્રોલ ભરતો હતો ને એને પેલું કીધું, તો કેમ, તો કે મેં ધીરુભાઈ અંબાણીનું જીવન ચરિત્ર વાંચ્યું તો એમાં પેટ્રોલ પંપમાં જ નોકરી કરતા હતા. કે એને છોડી દીધી, બહુ જ સારા પેલું થઈ ગયું એટલે આગળ વધી ગયા, અને પછી તો એ ખૂબ માલામાલ થઈ ગયા. એનું જીવન ચરિત્ર લઈને એને પ્રેરણા લીધી, પેલું કામ હું નોકરી છોડવાનું કરીશ, પેટ્રોલ પંપ. એ છોડી દીધી, પછી એને ન મળી એટલે એને આપઘાત કર્યો. બરાબર છે? હવે કોના માટે હતી? એ અવસ્થાએ જે પહોંચી ગયો પેલા બધું. પણ એક ચોપડીવાળા એટલું જ લખે કે ભાઈ આને નોકરી છોડી દીધી, પણ પેટલી વ્યવસ્થા ક્યાંક કંઈક કરી દીધી હોય, ક્યાંક કંઈક કરી દીધી હોય, ક્યાંક કંઈક કરી દીધું હોય, પછી છોડે, પછી છોડી દે. હવે એટલું જ ઓલો લખે, કેમ કે લખવાવાળામાં તી ન હોય, નકરી લખે હું કામ, કરે નહીં ઓલા કર્યું એવું. એ શું કરતો જાય મોટિવેશનલી, બધા આવા 6 જણા બે એનું ઇન્ટરવ્યુ લેવા જાય, એનામાં વધતો એ જ ન ઊભું કરત, પણ એ નથી એટલે એવાને ઇન્ટરવ્યુ લેવા જાય છે તમે શું કર્યું એમ. ટૂંકમાં તો એ 5 જણાના લઈ લે કમસે કમ, એટલું તો હાલે. એને જ ખબર છે હું આવું કરી શકવાનો નથી, તો એને શું કર્યું, એને એટલું જ લખ્યું કે ઓલા નોકરી છોડી દીધી ને ગ્રહ ફરી ગયા. આને એમ કે જો એના ફર્યા હોય તો મારા કેમ ન ફરે, એટલે એને છોડી દીધી. એમ ઇન્દ્રિય સંયમમાં એક જ વસ્તુ થાય છે કે એ બહુ આગળની સ્થિતિ છે. પેલા તો પેલી સ્થિતિ કઈ આવે છે? પ્રત્યાહાર. એટલે આહાર તરફ જે ઇન્દ્રિયો છે એ આવી જાય અંદર. હવે અંદર એને કેમ રાખવી? હવે તો અંદર જ છે બધી ઇન્દ્રિયો, બરાબર. હવે એના ઉપર સંયમ હોજ, તો એ વસ્તુની જે પરમેનન્ટ જે વ્યવસ્થા છે ને, પ્રત્યાહાર પરમેનન્ટ વ્યવસ્થા નથી. પ્રત્યાહારમાં એ પાછી જશે, એને પાછી લાવવાની, પાછી જશે, પાછી લાવવાની, બરાબર. આ દરરોજે આપણે કેમ સ્ટાફ ગોતવા માટે દરરોજ એકનું એક જ હોય કે ભાઈ શોધો, આ 10 વયા ગયા તો બીજા 500, તો બીજા આ બધાની એક જ વસ્તુ હોય, શોધો, દરરોજ શોધવા જાય. જેમ યોગ દર્શનકાર કહે છે ને કે ભાઈ ઇન્દ્રિયો આહાર શોધવા જાય છે, એમ આ લોકો ઘણા બધા આ બધું શોધવા જાય. પણ ઇન્દ્રિય સંયમ છે એ પરમેનન્ટ વ્યવસ્થા છે. એ શું કરે છે કે એ અવસ્થા એ લાવે છે કે જેમ જવાબ આપ્યો એમ કે ભાઈ એ વસ્તુ એ કંટ્રોલમાં રાખે છે, એ પરમેનન્ટ વ્યવસ્થા થઈ. આવું એક બીજું ઉદાહરણ આપણે સમજી શકાય, આ બેને સમજવા માટે ક્લિયર. આનું બહુ ગુરુજી સરસ ઉદાહરણ આપતા હતા. એ ઉદાહરણ આપતા હતા કે આયુર્વેદ છે ને, એવું કેવું છે કે એના 2 પ્રયોજન છે, કે એક સ્વસ્થસ્ય સ્વાસ્થ્ય રક્ષણમ અને બીજું છે વિકારસ્ય ઉપશમનમ. આ 2 પ્રયોજન આયુર્વેદના ચરક સંહિતાની શરૂઆતમાં કીધા છે કે આ હું જે ગ્રંથ લખું છું એના 2 પ્રયોજન છે. શું છે? સ્વસ્થ વ્યક્તિ સ્વસ્થ રહી શકે. માનો ભૂલે છું કે એ બીમાર થયો તો બીજો પાર્ટ આવે છે એનું વિકારનું ઉપશમન, ચિકિત્સા કરવી. એવું પેલું શું છે? સ્વસ્થ. હવે એલોપેથી છે, એમાં શું છે? તમે એમ કહો કે ભાઈ અત્યારે હું સ્વસ્થ છું, મને કાંઈ જ નથી, તો તમે કંઈક એવું બતાવો કે આવો ને આવો સ્વસ્થ રહો, તો કે એવું કાંઈ અમારી પાસે નથી. તમે એકવાર ડાયાબિટીસ કરીને આવો, બ્લડ પ્રેશર કરીને આવો, કંઈક એવું કરીને આવો, કેન્સર કરીને આવો, કંઈક એવું કરીને આવો, પછી અમારું કામ ચાલુ થાય, બરાબર. એકવાર ચોરી થઈ જવા દો, પછી આખું પોલીસ ખાતું લાગે. તમે એમ કહો કે ભાઈ પોલીસ ખાતામાં જઈને કહો કે અમારે ચોરી થઈ નથી હજી સુધી, ન થાય તો શું કરવું? તો અમે કાંઈ ન કરી, પણ એકવાર થઈ જાય પછી બધુંય કરી. એ પેલી વસ્તુ છે. એટલે પ્રિવેન્શન જે છે એ આયુર્વેદ સમજાવે છે, બરાબર. અહીંયા જે સંયમ છે ને એ અર્થમાં છે કે એને જતા જ રોકી દેવું. એ પેલી વસ્તુ, એ સૌથી વધુ ની પરમેનન્ટ વ્યવસ્થા. આ પ્રત્યાહાર છે એ શું કરે છે કે બહાર ગયેલીની પાછું લાવવું. એટલે પેલી શરૂઆત સંયમથી નહીં થાય. પેલી શરૂઆત ક્યાંથી થશે? અલગ અલગ જગ્યાએ જતી જે ઇન્દ્રિયો છે આહાર માટે, એને આમાંથી લાવવી. એટલે શું કરવું પડશે પહેલા? તો યોગ દર્શનકાર કહે છે કે પહેલા જાય છે શું કામ? એ કારણ શોધવું પડશે. શું કામ જાય છે? તો કે રસ છે એટલે જાય છે. જોજો હંમેશા રસ છે ને એ જ બધી જગ્યાએ બધાને લઈ જાય છે. એક જ રસ એવો છે. બધાનો જવાબ શું? તમે કોઈકને સત્સંગમાં આવવાનું કહો, ટાઈમ નથી, સગવડતા નથી, અનુકૂળતા નથી,
પરિસ્થિતિ ખરાબ છે, કાં તેજી બહુ છે અને કાં તો પછી છેલ્લે મંદી છે. બરાબર છે. કેટલા બધા જવાબ આપશે. બરાબર છે. 1 2 3 4 આપણે બધાને કહી જોશું. આપણે 10 લોકોને કહેશું કાલથી અને 10ના જવાબ નોંધશું, ફોલોઅપ લેશું કે તમે કેમ ન આવ્યા. એટલે અલગ અલગ જવાબ તમને બધા આપશે. એ બધા જવાબોનો સરવાળો કરજો. માનો તમને 10 આપે, તમને 10 આપે, તમને 5 આપે, તમને 10 આપે અને છેલ્લે જે ટોટલ આવે ને એનો જે અંતિમ આન્સર આવે ને એ આવશે રસ નથી. બરાબર છે. બધાનો જવાબ ટોટલ છેલ્લો જવાબ શું? સંસાર તણા સરવાળાઓનો જવાબ અંતે શૂન્ય મળે. બરાબર. આ બધું કરી જો તો સંસાર તણા સરવાળાઓનો જવાબ અંતે શૂન્ય જ મળે. બધી ગમે ત્યાંથી ગણો અંતે મોટો 0 છે. એ તમને જેટલી વહેલી ખબર પડે એટલી વેદાંત તરફ જલ્દીમાં જલ્દી આપણી ગતિ થાય. બરાબર. કોકને 5 વર્ષે પડી જાય, કોકને 10, કોકને ઠોકર ખાઈને ખબર પડે, કોકને 10 ઠોકરે ખબર ન પડે, પણ છેલ્લે સંસાર તણા સરવાળાઓનો જવાબ અંતે શૂન્ય મળે. બરાબર. છેલ્લો જવાબ એનો હશે એ 0 0 હશે બધી જ જગ્યાએ. બરાબર. અહીંયા પણ એવું છે કે એ બધું જ કરીને તમને જેટલા જવાબ મળે એટલા બધા નોંધતા જાઓ. છેલ્લો જવાબ એક છે રસ નથી. શું કામ? રસ હોત ને તો આ બધું જ થાત. તો નો ઠંડી નડત. બીડીવાળાને પૂછો, એકવારે રસ આવે ને એટલે વાડી અમે ગામડામાં રહેતા હતા, પાણી વાળવા ગયો હોય રાત્રે, બીડી ભૂલી ગયો હોય. બરાબર છે. બીડી ભૂલી ગયો હોય અને રાત્રે વયો ગયો હોય પાણી વાળવા. ગામડામાં દુકાન નાની અમથી, અમે ત્યાં રહેવા જાય અમારા મામા ત્યાં નાની અમથી ગામડામાં દુકાન. રાત્રે 12 વાગે એવી ઠંડીમાં ખખડાવે દુકાન. એ ખોલો એ કે કેમ? તો કે શિવાજી બીડી જોઈ છે. ભૂલી ગયો તો. એટલે મને પ્રશ્ન એ શરૂઆતમાં લાગ્યો કે હા, આટલી ઠંડીમાં આ વ્યક્તિ પાણી વાળવા 3 કિલોમીટર જાય, અંધારું એવું, એટલું જોખમ, એક સાપ ઉપર, એક વીછી ઉપર પગ આવે તો જીવન પૂરું થઈ જાય, એ બધુંય જાણે, છતાંય એને એક બીડી અહીંયા સુધી લઈ આવી શકે. એ બીડીની કિંમત 1 રૂપિયો નથી. અમારા માટે કે વેચવાવાળા માટે 5 પૈસાની છે, 10 પૈસાની છે, 15 પૈસાની છે. જેની પાસે અમે ગયા હતા વેચતો તો એની માટે 15 પૈસાની નથી. એના માટે એના જીવન મરણનો પ્રશ્ન છે બીડીનો. એ તલપ લાગે. શું કામ? તો કે એને રસ ઉભો કર્યો. એને ન એ કઈ બાનું નડ્યું, નો ઠંડી નડી, નહીં કાંઈ, નહીં પશુ, નહીં અંધારું, નહીં વરસાદ, નહીં ઠંડુ. કેમ? તો કે રસ. એક જ રસ લાગે એટલે આ બધું જ 0. બરાબર છે. આ બધી જ વસ્તુમાં પૂરું થઈ જાય. આ એક જ માત્ર રસ, આ એક જ વસ્તુ બધું જ ભૂલાવી દે વ્યક્તિને. એ રસ છે. ઇન્દ્રિયો ત્યાં કેમ વારંવાર જાય? આટલું બધું સમજ્યા પછી તો કે એક જ વસ્તુ છે રસ. અને આપણું આ એડવર્ટાઇઝ વાળા, સિરિયલ વાળા, પિક્ચરો વાળા બધું એક જ કામ કરે. આટલી મોટી ઇન્ડસ્ટ્રી આપણા માટે કામ શું કરે છે ખબર? રસ લગાડવાનું. એ બીજું કાંઈ આમંત્રણ નથી આપતા કે તમે આવો ના આવો, તમને પત્રિકા આપેલી, કંકુ પગલા, કે તમે આવો તરત પિક્ચર જોવા, એવું કાંઈ જ નથી કરતા. એ મનના એવા તલ ઉપર શોધી દે છે કે આને વ્યક્તિને શું જોઈ છે. એ જો શોધી દે ને કે આનો રસ શેમાં, તો કે આમાં. હવે એવું એ પ્રદાન કરે છે. એટલે યોગ દર્શનકારે કીધું કે સૌ પ્રથમ કામ કરવું હોય ને તો એ રસને બદલી દો. એ તમે ઓળખી લ્યો સૌ પ્રથમ કે આ રસ છે એ ખોટો છે મારા માટે, આ રસ સાચો છે. બરોબર. પછી એ કઈ બાનું નહીં મળે. એટલે આ બસ રસનું બહુ મોટી કહાની. એટલે ઉપનિષદમાં પૂજ્ય ગુરુજીના જે પ્રવચનો છે ને એમાં એક પ્રવચન એ છે રસો વૈ સહ. ઉપનિષદનું આ વાક્ય કદાચ આપણે સાંભળેલું હશે, મંત્ર છે રસો વૈ સહ. ખૂબ જ મોટું પ્રવચન છે આમનું, રસો વૈ સહ ઉપર. એક જ રસ વ્યક્તિને ક્યાંથી ક્યાં લઈ આવી શકે. એક જ રસ માટે વ્યક્તિ જન્મો લઈ લે. એક જ નાની વસ્તુના રસ માટે વ્યક્તિ કેટલું બધું છોડી શકે. આ એક જ છે રસ. અહીંયા પણ એ જ વસ્તુ લાગુ પડે છે. એ બધું રસ છે. હા, પ્રત્યાહાર બાબતે યોગ શાસ્ત્રમાં કઈ સ્પેસિફિક ઉપાયો આપ્યા છે? હા, યોગ શાસ્ત્રમાં તો બીજે ક્યાંય પણ યોગ દર્શનમાં તો છે જ, પણ વધારે રિલેટેડ ઉપાયો જે પછીના ગ્રંથો મધ્યકાળના થયા એમાં અલગ અલગ નીતિશાસ્ત્રકારોએ, અલગ અલગ કહી શકાય કે દાર્શનિકોએ ઉપાયો આપ્યા છે. એમાં એ સૂત્રબદ્ધ ઉપાયો છે કે સૌ પ્રથમ અર્થને લઈને ઉપાયો છે. એટલે આમાં છે ને પુરુષાર્થ વાઇઝ ભાગ પાડ્યા છે કે અર્થ પુરુષાર્થને લઈને કેટલા ભાગ છે, કામ પુરુષાર્થને લઈને કેટલા ભાગ છે, ધર્મ પુરુષાર્થને લઈને કેટલા ભાગ છે, અને મોક્ષ પુરુષાર્થને લઈને કેટલા ભાગ છે. એમાં મુખ્યતાથી નીતિ શતક નામનો એક ગ્રંથ છે ભર્તૃહરિ. બરાબર. એમાં ઘણા બધા સુભાષિતો દ્વારા એમની એક રચના છે, કેમ કે એ ખૂબ જ મોટા વેદાંતી છે ભર્તૃહરિ.
બરાબર. એમને વૈરાગ્ય શતક નામનો પણ એક ગ્રંથ લખ્યો છે. સૌથી પહેલા તો શૃંગાર શતક લખ્યો હતો, પછીથી નીતિ શતક લખ્યો, એ સ્ટેપ વાઇઝ, અને પછીનું સ્ટેપ આવ્યું ને એ વૈરાગ્ય શતક લખ્યો છે. વૈરાગ્ય શતક એનું વેદાંતનું વિવરણ છે, પણ એના સ્ટેપ શું છે તો કે એ બધા જ છે ને એ નીતિ શતકમાં એમને લખ્યા છે. એટલે એક સામાન્ય વ્યક્તિના જીવનમાં વેદાંત કેવી રીતે ઉતરે, કોમન વ્યક્તિ છે એટલે વેદાંત છે એ એક સ્તરની વાત છે જોકે, પણ કોમન વ્યક્તિના જીવનમાં તત્વજ્ઞાન, જેને કહેવાય આપણે એપ્લાઇડ ફિલોસોફી, કે સામાન્ય વ્યક્તિ પણ તત્વજ્ઞાન જીવન જીવતો કેવી રીતે થાય, પોતાના જીવનમાં તત્વજ્ઞાન કેવી રીતે ઉતારી શકે, એને એની લાઈફમાં, એના જીવનમાં એમનું ભરતુરીય સુંદર વર્ણન કર્યું છે. એટલે એમાં માનસનો બહુ અભ્યાસ જોતો હોય છે. એટલે જે લોકોએ વેદાંત સાથે માનસ જોડ્યું, એમ કે અંતે શું છે કે વેદાંત છે એ એક અગાસી ઉપર પહોંચવાની વસ્તુ છે. અગાસી ઉપર અમુક પહોંચી ગયા, પંચદશીકાર વિદ્યારણ્ય સ્વામી ઉપર વયા ગયા, એવી જ રીતે અપય્ય દીક્ષિત ઉપર ગયા, કેટલાક એમનેમ ઉપર ગયા, અને કેટલાક સાથે દોરડું લઈને ગયા. દોરડું લઈને ગયા ને એ માનસ શાસ્ત્ર લઈને ગયા ઉપર. એટલે દોરડું લઈને જે ગયો ને એને શું કર્યું કે એને દોરડું નીચે નાખ્યું સીધું. એને એવું ખબર હતી કે આ મને પહોંચાડવા વાળો કોઈક બીજો છે, એટલે મારે એવું હાથે રાખવાનું છે કે આ નીચે વાળાને ઉપર લઈ જવાનો છે. એ દોરડા વાળા જેટલા ગયા ને એટલા બધાના ગ્રંથો વેદાંતથી ભર્યા ને એ માનસ વેદાંતમાં ભરી દીધું એને. એટલે જે ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી, જે સિરિયલે વર્લ્ડ વાઇડ આજે બધી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ઉપર ગઈ તો એ એકથી ગઈ. એમાં સાયકોલોજી આવીને, સ્ક્રિપ્ટ રાઇટિંગ, સાયકોલોજી, એટલે એને આકાશ છું લીધું. કેમ કે આનું મગજ જે ભૂતની ચોટલી જેવી રીતે બહાર હોય ને એ પકડાઈ જાય, એટલે ભૂત જેમ કેમ કરે એમ અહીંયા ડોક્ટર હોય, એન્જિનિયર હોય, ગોલ્ડ મેડાલિસ્ટ હોય, એની ચોટલી કોકે પકડી લીધી. આ સિરિયલોએ, પિક્ચરોએ, સ્ક્રિપ્ટ રાઇટરોએ આ બધાએ શું પકડ્યું છે, એની ચોટલી પકડી લીધી છે. ભલે ની ડોક્ટર થઈ ગયો પણ એને ક્રિકેટમાં લઈ આવી શકે, એને ધારે તો એ થિયેટરમાં લઈ આવી શકે, એ ધારે તો 1000-2000 રૂપિયા પહેલા 10 વર્ષ પહેલા કોકને કીધું હોત કે તું કોલેજમાં આ ફાટેલું બે બાજુ પેન્ટ પહેરીને જા, બે બાજુ ફાટેલું પેન્ટ પહેરીને તું જા, તું જેટલા દિવસ જઈશ ને એટલા દિવસ અમે 1000 રૂપિયા આપશું, છતાંય જાત નહીં. અહીંયા બે બાજુ ફાટેલું પેન્ટ પહેરીને ન જાત, બરાબર. કોલેજમાં તો જાત જ નહીં, ભૂલે ચૂકે યુવાન. આજે 1000 રૂપિયાનું લઈને જાય, પહેરીને જાય છે, બરાબર. શું કામ? એને શું પહેરવું ને એ નક્કી નથી કરતો, એ કોઈક બીજું નક્કી કરી દે છે. એ અત્યારે કોઈક બેઠું છે કે એને 5 વર્ષ પછી શું પહેરવાનું છે ને એ કોઈકે અત્યારે નક્કી કરી દીધું છે. હવે માત્ર એટલું જ રહ્યું છે કે એને રસ કેમ લગાડવું, એના હાથમાં જ છે કે કેવામાં એનો રસ લાગે. મનુષ્યનું સુકાન કોઈક બીજાના હાથમાં જ્યાં સુધી છે ને ત્યાં સુધી દર્શનકારો કહે છે કે પતનની અનર્થ પરંપરા સર્જાય છે, જ્યાં સુધી એનો નિર્ણય કોઈક બીજો છે. એટલે પોતાનો તાલ ભૂલી પરતાલે નાચતો, નાટક સિનેમામાં નાચતો ને કૂદતો, પોતાનો તાલ ભૂલી પરતાલે નાચતો, થાય નાટક તારા પર નિર્માણ, એવું જીવન તું જીવજે યુવાન. એવું એક ગીત છે, એમાં એ કહે છે કે જ્યાં સુધી પરતાલે નાચે છે ત્યાં સુધી એનું પતન છે. જ્યાં સુધી એને પોતાનો તાલ ખબર પડે છે, જે દિવસે, એ દિવસે એને ખબર પડે છે કે નહીં, મારું જીવન પોતાનું છે. કદાચ 1000 લોકો આમ કહેતા હશે છતાં પણ સત્ય જ છે. એટલે ઋષિ મુનિઓએ ખાસ કરીને જે ઉપયોગ માનસનો વ્યક્તિના વિકાસ માટે કર્યો હતો ને, જે મનોવિજ્ઞાનનો ઉપયોગ, જે વેદાંતમાં મનોવિજ્ઞાન લાવ્યા, એ નાનામાં નાના વ્યક્તિને વિચારતો કરી દીધો. નાનામાં નાનો વ્યક્તિ છે ને દ્રઢ થઈ ગયો પોતાના જીવનમાં. નાનામાં નાના વ્યક્તિની આત્મનિષ્ઠા એટલી બધી દ્રઢ થઈ ગઈ કે એને કોઈ ન હલાવી શકે, એને કોઈ પ્રલોભનમાં પાડી જ ન શકે, બરાબર. એ જ ઉપયોગ મલ્ટીનેશનલ કંપનીઝથી લઈને સિરિયલ, પિક્ચર વાઇસ એના માટે કર્યો, પોતાના ભૌતિક સંસાધનોની વૃદ્ધિ વધારવા માટે કર્યો. એના માટે આનો ઉપયોગ થઈ ગયો. આ બેયમાં આટલો જ ફરક. બેય ઉપયોગ અલગ અલગ, વસ્તુ એક જ છે, ઉપયોગ બે અલગ અલગ કર્યો. એકવાર એનું લેશું આપણે. હા, એટલે એમાં છે ને ખાસ એવું ક્યારેક લેશું. નેક્સ્ટ શ્લોક બોલીને તમે કીધું ને કે ઘણાના સ્વભાવ પહેલેથી બહુ સારો હોય, ઘણાના સ્વભાવ ન સારા હોય, બરાબર. તો સારો સ્વભાવ હોય પૂર્વજન્મમાં આધ્યાત્મિક હોય, હા, મોટે ભાગે એવું બને, એવું મોટે ભાગે બને. ચિત્ત સંસ્કારિત, એ બધા સ્વર્ગચ્યુતાનામ ઇહ ભૂમિ લોકે ચત્વારી ચિહ્નાની વસંતી દેહે દાન સ્વભાવો મધુરા ચ વાણી.
એ વસ્તુ છે ને સ્વર્ગચ્યુતાનામ યહ ભૂમિ લોકે ચત્વારી ચિહ્નાની વસંતી દેહે. ઉપરથી કોક આવ્યો હોય ને વ્યક્તિ ઉપરની ચેતનામાંથી, તો તમને તરત ખબર પડે કે આ વ્યક્તિ આમાંથી આવે છે. પશુ યોનિમાં સીધો જ આવ્યો હોય, પેલું ધોરણ જ હોય હજી મનુષ્યનું, તોય તમને ખબર પડે. એની વાણી કર્કશ હોય, એ ઝઘડાલું સ્વભાવ વાળો હોય, વાતમાં વિવાદ કરતો હોય, તોય તમને ખબર પડે. તત્વજ્ઞાન નથી, સ્વભાવ બહુ સારો છે. હા, એવું હોઈ શકે. એવું ઘણા બધા હા, એવું હોઈ શકે. એને વિસ્મૃતિ કહેવાય છે. ઈ વ્યક્તિ છે ને એક દી કરોડપતિ હતો એવો અર્થ કરવાનો. આપણે કહીએ ને કે ભાઈ આ એક દી અમે હતા, અમારે પાસે 700 વીઘા, અત્યારે કાંઈ નથી. ગીતામાં એવું કે છે ને કે તું ચિંતા કર માં, તે થોડું કઈ કર્યું હશે તો તને આગલો જન્મ તો એને ન મળ્યો ને. ના, એ એવું. ઓકે, એક મિનિટ. નહીં, સાચી વાત છે. આપની સાથ સાચી છે, પણ એ એક એંગલ થી નથી જોવાનું. જો આમાં છે ને એ આખું કોઈ એમ કે ભાઈ મેં એક શેર લઈ લીધા, હું તો કરોડપતિ નો થયો, ઓલાઈ લઈ લીધા, એ થયો ક્રિપ્ટોમાં, નોમાં. પણ એમ એક એંગલ નથી જોવાનું. એટલે ગીતાકાર એવું કહે છે કે તું આગલો જન્મ એક જ નથી એનો, અત્યારે મળ્યો, ઓકે. પણ એ જો સારો સ્વભાવ વાળો હોય છે ને, તો એનામાં શું છે, વેદાંતે આ બહુ સરસ વાત કરેલી છે. એ કે એને આકર્ષણ છે ને સારાનું હશે. બરાબર. હવે એનામાં બીજું બધું ગૌણ થઈ જશે. એક આકર્ષણ છે ને એને સારા સાથે મેળવી દેશે. સારા સાથેનું આકર્ષણ છે ને એનો ગ્રાસ્પિંગ, પેલા બધાના પેલા જોઈન્ટ જ હતા, પાછા મળી ગયા. પતિ પત્ની 12 વર્ષ પેલા ખોવાઈ ગયા હતા, બે એકદમ રખડે છે. 12 વર્ષ પછી અચાનક મળી ગયા. અચાનક મળી ગયા ત્યારે એ એકદમ જ સમીપ આવી ગયા કે નહીં, એક જ દિવસમાં, એક જ કલાકમાં. બરાબર છે. એટલું જ વાર લાગી ને. કેમ? તો કે પેલા બે જોડાયેલા જ હતા. એવી રીતે આના વ્યક્તિમાં જે આકર્ષણ હતું ને, એ તો હતું જ. અત્યાર સુધી એને ગુરુ નથી, કોઈ જ નથી. કેમ કે માતા પિતા એને બીજી જગ્યાએ લઈ જાય છે, સમાજ અલગ જગ્યાએ, ઓલો અલગ જગ્યાએ, એ ગોતે જ છે કોકને. જેવું એને મળી ગયું ને એવું એનું તરત જ આકર્ષણ જાગી જશે કે આ મારું વ્યક્તિ. પછી તેને જોડવા વાળો છોડી દેશે. માનો કે એને લઈ જવા વાળો છૂટી જાય અને આ જોડાઈ જાય. વિવેકાનંદ એવું જ થયું ને, એને જોડવા વાળા છૂટી ગયા, વિવેકાનંદ જોડાઈ ગયા. બરાબર, આવું થાય. એટલે એ છે ને બધું જ કયું જશે, એનું આકર્ષણ રહી જશે ને. અધ્યાત્મમાં સૌથી મોટી એસેટ હોય ને તો એ આકર્ષણની છે. બરાબર છે. જ્યાં એનું આકર્ષણ છે ને ત્યાં એને કોઈ પણ ભોગે એ વ્યક્તિને લઈ જાય. ને આકર્ષણ હશે ને તો જ એનામાંથી ગ્રાસ્પ કરી શકશે. આકર્ષણ વગર ગ્રાસ્પ જ નહીં કરી શકે. એ વસ્તુ એનામાંથી લઈ જ નહીં શકે. એ જેટલું આકર્ષણ ઉત્તમ ને, એટલે આકર્ષણ ટકાવવા માટે જ બધા નિયમ કર્યા કે જો એ આકર્ષણ પૂરું થઈ જશે તો પૂરું. એટલે ગુરુ માટે, શિષ્યો માટે નિયમ આવ્યા ને, એનું એક જ, આ લોકોને એક જ ધારવું હતું કે આને ગમે એમ કરીને આકર્ષણ આનું ટકાવી રાખો. બરાબર. એ ટકી રહે તો પૂરું. તો પછી એને સારા વ્યક્તિઓ મળશે, તો એનો જન્મારોય સારો મળશે. ગીતાકારે જે કીધું ની દ્રષ્ટિથી કીધું છે કે એનું આકર્ષણ એ સારામાં સારી જગ્યાએ ટકી રહેવું જોઈએ. આપણે એ ધ્યાન જ રાખવાનું છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ, બધા અનિત્ય છે. સારા વ્યક્તિઓથી ભૂલ થાય, આપણા રોલ મોડલ બદલી જાય. કદાચ આપણા જીવનમાં ગુરુ આવે, એ કદાચ ભવિષ્યમાં કંઈક એની ભૂલો થાય, કદાચ આપણાથી એને અસંતુષ્ટિ થાય, કદાચ આપણા વે મુજબ ન ચાલે, કદાચ એના વે મુજબ ન ચાલે. તો અહીંયા કોઈ વ્યક્તિનું મહત્વ છે જ નહીં. અહીંયા ઓકે, એ લેસન એનો દેવાનો તો આપણને દઈ દીધો. એ પેલા ધોરણના શિક્ષક હતા, એને પેલું પૂરું કરાવી દીધું. હવે આપણે સ્કૂલની ઉપર દ્વેષ નથી કરતા. 7મા ધોરણનો શિક્ષક આજે કામનો જ છે, પણ એ એના માટે જ, આપણા માટે નથી. આપણે સ્કૂલનો બીજો માળ બંધાવી જ દઈએ છે ને આ લોકો, પણ ત્યાં ભણવા નથી જતા. પણ એક દિવસ સ્કૂલ આપણા કામની હતી, આજ કોકના કામની છે. એમ ગુરુ આજ બી જેને જેને આપણને રાહ ચીંધો એ કોકના કામના હતા જ. બરાબર છે. પણ હવે આપણા ગુરુજી છે એ પેલા 5 ધોરણ ભણ્યા હતા, કેટલી કૃતજ્ઞતા એનામાં હતી. એને કેટલું બધું ઘર બંધાવી દીધું પોતાનું. શિક્ષક નહોતા તો શું, હવે ગુરુજી ક્યાંની પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષક ક્યાં આમ જોવો તો. પણ જેને એકડો, એને કીધું કે મને આને એકડો બગડો શીખવ્યો, ત્યારે મેં કરોડોના ગુણાકાર ગણ્યા વેદાંતના. હવે તો એકડો બગડો એને શીખડાવ્યો, પછી તો ન્યાય ને વેદાંતના કરોડોના ગુણાકાર ગણ્યા. પણ સાવ આમ જોવો તો એનાથી 1000% ગણો તો આનામાં 0.01% ન થાય. એટલો બેયની બુદ્ધિમાં ફરક. આમાં તો આ ભાંબી ગયું ટૂંકમાં. પણ છતાં પણ કૃતજ્ઞતા જેવો ગુણ મોટો છે ને, એ વસ્તુ એ કનેક્ટ કરે છે. આત્માની આવી ઉચ્ચ અવસ્થાની વાત ભર્તૃહરિએ કરેલી છે. એ આપણે એક શિબિર રાખશું ત્યારે કરશું. હા, આજે પૂરું કરીએ પછી આપણે, એટલે જેને જવું હોય જઈ શકે. ગુરુર બ્રહ્મા ગુરુર વિષ્ણુ ગુરુર્દેવો ગુરુ સાક્ષાત પરમ બ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ.
આસન સિદ્ધ થયા પછી પ્રત્યાર સિદ્ધ થાય, જેને જવું જઈ શકે છે. હા જઈ શકે છે, મોડું થતું હોય જઈએ, કોઈકને રાહ જોતા હશે લોકો. હા પેલી વાત એક જ મિનિટ પેલા જો આસન સિદ્ધિની વાત આપણે જોઈએ ને, તો આસન છે ને એ 84 આસન કેવા કોઈ આસન યોગ સૂત્રમાં નથી, એ ઘેરંડ સંહિતામાં છે. બાબા રામદેવે જે એક મિનિટ બાબા રામદેવે જે વાત કરી છે ને આસનની, જે એ યોગ દર્શનના એ કઈ આસન જ નથી, એ બધા ઘેરંડ સંહિતાના આસન છે. આસન સિદ્ધિ થાય હા દ્વંદ્વ એટલે એનો અર્થ જ સ્થિરતા છે. એટલે સૌ પ્રથમ સ્થિરતા જીવનમાં ઘટિત થાય, સ્થિરમ સુખમ આસનમ એવી વસ્તુ આસનનો અર્થ છે. એટલે સ્થિરતા એ ભાવ આસન છે. દ્રવ્ય આસન છે એ 84 થી ડબલ જેટલા પણ ગણો એટલા દ્રવ્ય આસનો છે. હા ઈ જો ઈ સ્થિરતા ઈ ભાવ આસન છે, બરાબર છે. એ પહેલી વસ્તુ. પ્રાણાયામ છે તો પ્રાણાપાન ગતિ રૂધવા પ્રાણાયામ પરાયણા, ભગવદ્ ગીતામાં કીધું. દ્રવ્ય પ્રાણાયામ છે અનુલોમ વિલોમ વગેરે, એ દ્રવ્ય પ્રાણાયામ છે. ચિત્તમાં થવાવાળી નિરંતર જે અભિવ્યક્તિ છે, ટૂંકમાં જે પ્રાણની અભિવ્યક્તિ છે, એ શું છે તો કે એ ભાવ પ્રાણાયામ છે. એટલે સ્થિરત્વ પ્લસ પ્રાણાયામ એ થઈને જ આસન અને પ્રાણાયામ સિદ્ધ થાય છે. એ દ્રવ્યની વાત નથી કરી, ભાવની વાત કરેલી ત્યાં. એ વસ્તુ મહત્વની છે. એ બે પ્રકાર રહે છે, એક દ્રવ્ય અને એક ભાવ. આસન એ બે પ્રકારે છે. એક આપણી સ્થિરતા છે બેસવામાં, એ દ્રવ્ય આસન થઈ ગયું, સ્થિર સુખમ આસનમ. એક આપણી ચિત્તની સ્થિરતા છે, જેવી રીતે પાણીની સાથે સરખાવેલી છે એમને, બરાબર છે. જેમ કે હા એ દિવસ એવી જ વસ્તુ સાંખ્ય એવી જ વસ્તુ કીધી છે કે જે યોગથી જ પૂર્ણ એનાથી પણ સેપરેટલી પૂરું થાય. પણ ઈ છે ને ઈ એકમ સાંખ્યં ચ યોગં ચ યહ પશ્યતિ સ પશ્યતિ, ભગવદ્ ગીતાકારે તો તત્વજ્ઞાનના પ્રતિનિધિ તરીકે સાંખ્યને જ ગણ્યું છે. હા બરાબર છે. એને તો પ્રતિનિધિ એટલે સાંખ્ય પાછું ભગવાનને નથી માનતું, પણ ભગવાન સાંખ્યને બહુ માને છે. સાંખ્ય બરાબર છે. એટલે એને તો પ્રતિનિધિ તરીકે વેદાંત યોગ એ કઈ અધ્યાયનું નામ નથી, પણ સાંખ્ય યોગ અધ્યાયનું નામ છે. એટલે એમાં સાંખ્ય એ પૃથક જઈ શકે, હા યોગથી જઈ શકાય. વેદાંતમાં છે ને સૌથી વધારે મહેનત થઈ ગઈ. હા જઈ શકે ટચ કરવાની જરૂર ખરી જ. હા પણ દર્શનોનું તુલનાત્મક અધ્યયન જયારે કરીએ ને ત્યારે શું થાય કે સાંખ્ય ને યોગ અત્યારે રસ્તો એવો થઈ ગયો કે વર્ષો સુધી કોઈ ચાલ્યું ન હોય, કેડી કેવી થઈ ગઈ હોય. આપણે ગામડામાં જઈને વર્ષો સુધી વાહન જ ન આવેલા હોય, સાંખ્ય યોગ એવા થઈ ગયા. વેદાંત અત્યારે હજી રોડ એમનેમ છે, કેમ કે એમાં હાલવા વાળા વાહનો ઘણા છે, 4-વ્હીલર ને આન સાયકલો બધું એક જ સરખું બધું હાલે છે. કોઈ સાયકલ લઈને પાછળ છે, કોઈ મર્સિડીઝ લઈને આગળ છે, બરાબર છે. એવી રીતે ઈ રોડ શું છે કે વેદાંતનો જીવંત રહ્યો, બરાબર. કેમ કે વેદાંતમાં શું હતું, વ્યવહાર સાથે હતો. સાંખ્યમાં આનું હતું, વ્યવહારમાં શું રહ્યું કે સંન્યાસ હતો, જીવનધારા હતી. આ બધું એમાં પ્લસ થયું ને વેદાંતમાં. એ બે એમ જ છે, પણ એમાં થયું શું કે અહીંના પુરુષાર્થને લગતી વાત ન આવીને એટલે એ કેડીમાં બહુ ચાલ્યા નહીં લોકો. વેદાંતમાં શું થયું કે વેદાંત સાથે વ્યવહાર, સંસ્થાઓ ઓલું જોડાઈ ગયું. એટલે એક જ માર્ગ એવો બન્યો કે જે જીવંત રહ્યો અને પ્રાયોગિક વ્યવહારિક રહ્યો અત્યાર સુધી. ભલે એમાં કેટલી વસ્તુઓ ખોટી હોય અત્યારે વ્યવહારિક રીતે કે જે વેદાંતમાં ન હોય, પણ એટલું એટલીસ્ટ થયું કે એટલામાં એને રોડ તો સારો રાખ્યો. ભલે ખોટા ચોરી કરીને ગાડી લઈને જતો, પણ એ ગાડી ફાયદો તો એટલો જ થયો કે રોડ તો એને સારો રાખ્યો, નકર ઘાસ ઉગી જાતે એમ ટૂંકમાં. પણ ઈ રોડ સારો રાખ્યો ને એટલે પોસિબિલિટી થઈ ગઈ કે સાંખ્ય અને યોગ વાળા પણ ટર્ન વેદાંતમાં થયા. કેમ કે એને આગળ જો પરંપરા ચલાવી હોય તો એ અહીંયા જવું પડે એને, કેમ કે એક જ માર્ગ જીવંત છે. એટલે સાંખ્ય અને યોગ વાળા મોટા ભાગના વાચસ્પતિ મિશ્ર છે, તત્વ વૈશારી અધિકાર. સાંખ્ય ઉપર બહુ સારા દાર્શનિક છે ને, બધા ઉપર ગ્રંથો લખીને અંતે વેદાંત ઉપર જ જાય છે, બરાબર છે. ભામતીકાર એ જ. એવી રીતે અદ્વૈત સિદ્ધિકાર છે મધુસૂદન સરસ્વતી, બરાબર. એમના વિશે એવું કહેવાય છે કે મધુસૂદન સરસ્વત્યાહ વેત્તિ પારમ સરસ્વતી, સરસ્વત્યાહ સદા પારમ મધુસૂદન સરસ્વતી. યતિ મધુસૂદન સરસ્વતી અદ્વૈત સિદ્ધિ ગ્રંથ લખ્યો છે.
ભારતમાં 4-5 જણા જ હશે કે કેવલ એનું આકલન કરી શકતા હશે, બરાબર છે. 4 કે 5 જ લોકો છે જે અદ્વૈત સિદ્ધિ અંત વાંચી શકે. ટૂંકમાં મિથ્યાત્વ પરિષ્કાર, તૃતીય મિથ્યાત્વ પરિષ્કાર છે એ એટલો કઠિન છે, બહુ જ કઠિન છે અદ્વૈત સિદ્ધિનો. એ અદ્વૈત સિદ્ધિકાર જે છે ને એ પણ સાંખ્ય યોગી જ છે સૌ પહેલા તો, પૂર્વાશ્રમમાં, તો પછી જ વેદાંતી છે આગળ જતા. અને એને જ સ્પાર્ક લાવ્યા છે. જે વેદાંતીઓ થયા ને, અતાર્કિક વેદાંતી થાય છે ને, એ ક્યારેય વેદાંતમાં સ્પાર્ક નથી લઈ આવી શકતા. તાર્કિક વેદાંતી જે થયા ને, આ બધું ભણીને મસાલો એડ કર્યો ને, બધું હોલિસ્ટિક આખું. યોગ દ્વૈત જ રહેશે ને, કે દ્રષ્ટા હા, એ દ્વૈત જ રહેશે. યોગ દ્વૈત જ દર્શન છે. પણ વસ્તુ શું થઈ કે જેમ વ્યક્તિ છે ને, જેવી રીતે એલોપેથીનો ડોક્ટર આયુર્વેદનો થાય ને, તો ઘણું બધું પ્લસ થાય. કેમ કે એનેટોમી, ફિઝિયોલોજી આ બધું જેને ખંડન કરવું છે ને આગળ જતા, એને બધું ખબર છે. ઓલાને તી ખબર નથી ને જ ખંડન કરતો રહીએ. ઓલો કે ના મોડર્ન બધું ખોટું, પણ ઇન્જેક્શન આપતા જ નથી આવડતું એને. ઓલાને બધું આવડે છે. અને ઈ પછી એમ કહે છે કે જો ઇન્જેક્શનના આટલા નુકસાન છે તો એનું વાત પ્રમાણ રહે છે. હા, એટલે ઓલું શું છે કે સાંખ્ય યોગનો પગથિયા તરીકે ઉપયોગ કરીને કહે છે કે આ સાંખ્ય અહીંયા પૂરું થાય છે, યોગ અહીંથી શરૂઆત થાય છે, યોગની અહીંયા પૂર્ણતા થાય છે, અહીંયાથી વેદાંત ઘટિત થાય છે. હા, એ વે છે ને, એ આખો ક્લિયર છે ને, એ બતાવી શકે છે. જે દાર્શનિકો આવ્યા ને એમાં બી જોજો, બચપનથી જે આવ્યા ને બધા નાનાથી, આવી રીતે સ્પાર્ક વાળા, આમ ગજબના, જેને બીજા દર્શનોનો સરખો અભ્યાસ કર્યો, ઈ વેદાંતને જેવું ગ્રાસ્પ કરી શક્યા એવું મોટી ઉંમરે સંન્યાસ લઈને ભણ્યા ન ગ્રાસ્પ કરી શક્યા. કેમ કે એનો બેઝ કાચો રહી ગયો દર્શનોમાં. સાંખ્ય, યોગ, ન્યાય, વૈશેષિક એ બધામાં કાચો રહ્યો, બરાબર. એટલે એ વેદાંત એવું ન કરી શક્યા, એ માત્ર પ્રવચન કરી શક્યા. પણ સાચા વેદાંતિઓ જે થયા ને, આ બધા અદ્વૈત સિદ્ધિકાર છે, વાચસ્પતિ મિશ્ર છે, એ બધા શું થયા કે એ બધા જ આવી રીતના છે, બધા તાર્કિકો છે ખૂબ જ. એ તાર્કિક હોવા છતાં પણ એ તર્કનું ખંડન કરે છે. એ એમ કહે છે કે બહુ બુદ્ધિ ચલાવીને નક્કી કરે છે કે અહીંયા બુદ્ધિ ચલાવવાની નહીં, બરાબર છે. એ બહુ બુદ્ધિ ચલાવીને નક્કી કરે છે કે અહીંયા બુદ્ધિ નહીં ચલાવવાની, બરાબર છે. પણ એ સીધું નક્કી નથી કરતા. એટલે એમાં ઈ દર્શનનો પોષણ છે ને, એ બહુ સારો ભણવા જેવો છે. કે એનાથી ઉપનિષદમાં જે કીધું છે કે દ્રશ્યતે ત્વગ્રયા બુદ્ધ્યા સૂક્ષ્મયા સૂક્ષ્મદર્શિભિ, કે બુદ્ધિ જ્યાં સુધી એવી સૂક્ષ્મ નથી થતી ને, ત્યાં સુધી આત્મતત્વની એવી પ્રતીતિ નથી થઈ શકતી. એ બુદ્ધિની સૂક્ષ્મતા લાવવા માટે જ ન્યાય અને વૈશેષિક દર્શન છે. ઈ વસ્તુ જલ્દી શાંત થઈ જાય. શાંત તો થવું જ પડે. હા.